So I welcome for this third session of chemistry. So we are basically discussing fundamentals of organic chemistry. Then we have started with the hydrocarbons, right? And a few concepts first, and then the numericals or questions asked in entrance examination, CET or any other entrance examination, like say maybe JE or NEET or CET of any other state. So if you have any doubt regarding anything till today, or maybe other queries in your mind, you can you be free, and you can write in a chat box, or you can make a comment in a group, WhatsApp group. Then I can address. Don't hesitate. So let us continue with the this third module. I think this is third module, or maybe third part. Okay. So this is part of again hydrocarbons. Okay, so question number 32, which is asked in one CA entrance examination only in 2015. And this is very basic question. So actually, such kinds of questions are expected in CET. CET is not that depth like JE or NEET, maybe close to NEET. Okay, so you see the benzene has, benzene has what? Option A is 3 delocalized electrons, 4 delocalized electrons, 6 delocalized electrons, 12 delocalized electrons. So the question is very simple, but only twist is you need to understand the meaning of delocalized electrons. म्हणजे काय? Whether these electrons belonging to the sigma bond or pi bond, right? So first you should draw the structure of benzene. It's a very basic aromatic hydrocarbon, right? So here we have 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 are sigma bond and 3 are pi bond. So sigma bonds, they are not delocalized. They are not easily available for reaction. But these 3 pi bonds, I will write 3 pi bonds, they are easily available for attack by any reagent. Reagent can attack on these 3 pi bonds. So 3 pi bonds. Now one bond includes how many electrons? 2 electrons. एका बॉन्ड मध्ये 2 इलेक्ट्रॉन्स असतात. तर 3 मध्ये किती असतील मग? 3 गुणिले 2 म्हणजे 6 electrons or 6 pi electrons. Okay, so 6 pi electrons are delocalized. So answer C is correct. Then 33. Which one of the following compounds is aromatic? So you can say this is easy, but if you look at the structures, then it is not that easy. You should know the concept of aromaticity. Then only you can address this question. Okay. Now see, as far as aromaticity is concerned, benzene is the first candidate. The same structure I already drawn. This is aromatic. Aromatic म्हणजे काय? तुम्हाला मी इन जनरल सांगतो. म्हणजे तुम्ही बाकीचे सिमिलर क्वेश्चन पण सॉल्व्ह करू शकता. बऱ्याच वेळेला असा क्वेश्चन विचारतात ते अरोमॅटिसिटीवरती. ठीक आहे. तर अरोमॅटिसिटी असं आहे की दॅट शुड बी अ सायक्लिक कंपाऊंड हॅव्हिंग अ परफेक्ट सिक्वेन्स ऑफ अ बॉन्ड्स. हे ठीक आहे इथपर्यंत. पण सगळ्यात की पॉइंट काय आहे, तर इट शुड फॉलो हकेल्स रूल. हकेल्स रूल काय म्हणतो? 4n+2 pi इलेक्ट्रॉन्स शुड बी देअर. तर तो अरोमॅटिक आहे. हकेल काय म्हणतो? त्या सिस्टीम मध्ये 4n+2 पाय इलेक्ट्रॉन्स पाहिजे, सिग्मा नव्हे, म्हणजे डबल बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स. किती? 4n+2. एन काय याच्यामध्ये? एन म्हणजे नंबर ऑफ रिंग्स. किती रिंग आहे त्याच्यावरती डिपेंड. तर आपण हा रूल सगळ्या मॉलिक्यूलला लावूया, त्याच्यामध्ये कोण अरोमॅटिक आहे तो कळेल. ओके,
आता पहिल्याला जर आपण लावला तर एवढं सोपं नाहीये, कारण हा जनरल मॉलिक्यूल नाही आहे बघा. तर ह्यामध्ये एक रिंग आहे आणि दोन डबल बॉन्ड्स आहेत, म्हणजे दोन पाय बॉन्ड्स आहेत. आता एका पाय बॉन्ड मध्ये किती इलेक्ट्रॉन असतात, तर दोन पाय बॉन्ड मध्ये 4 झाले, 4 इलेक्ट्रॉन. पण 2 इलेक्ट्रॉन हिडन आहेत. कुठे आहेत ते बघा, इथे आहेत. इथे जी लोन पेअर आहे दॅट इज ऑल्सो delocalized. You understand? And therefore, if you add these 3 pairs, 2 from this pi bond, 2 from another pi bond, and 2 from the lone pair, it contains how much? 6. किती आले? 6 इलेक्ट्रॉन्स, 6 पाय इलेक्ट्रॉन्स. आता याच्यामध्ये रिंग किती आहेत? एक रिंग आहे. तुम्ही या हकेल रूल मध्ये टाका, n इज इक्वल टू 1. मग n इज इक्वल टू 1 टाकलं तर काय होईल? 4 into 1 is 4 plus 2. म्हणजे पहिल्या मॉलिक्यूलला काय झालं? 6 पाय इलेक्ट्रॉन्स असायला पाहिजेत आणि आपण मोजल्यानंतर ते 6 पाय इलेक्ट्रॉन्स आले. म्हणजे हा हकेल रूल फॉलो करतो. म्हणजे 1 is aromatic. शुअर, कळलं तुम्हाला? पण हा रेग्युलर मॉलिक्यूल नाही आहे, हे फसवले तुम्हाला. 2 पाय बॉन्ड दिले, तिसरा पाय बॉन्ड दिलेला नाही आहे, तर तरी काय दिलंय? लोन पेअर दिली आहे. ठीक आहे. आता दुसरं कंपाऊंड जो आहे त्याच्यामध्ये सिमिलर कंपाऊंड आहे, पण इट हॅज पॉझिटिव्ह चार्ज. सो पॉझिटिव्ह चार्ज. आता एक रिंग आहे म्हणजे n इज इक्वल टू 1, म्हणजे 4n + 2 टाकलं तर आपण काय होईल? 6 येणार उत्तर. 4n + 2 म्हणजे 6 येणार. म्हणजे 6 पाय इलेक्ट्रॉन ह्याच्यामध्ये पण पाहिजे तर तो अरोमॅटिक. ओके. मग आता झाले किती? 2 2 4 झाले. फक्त 4 इलेक्ट्रॉन्स याच्याकडे आहेत, 4 पाय इलेक्ट्रॉन्स आहेत, म्हणजे हा अरोमॅटिक नाहीये. तिसऱ्याकडे येऊया आपण. तिसऱ्यामध्ये काय होत आहे, तर इथे एक पाय बॉन्ड आहे, इथे सिंगल बॉन्ड आहे, बरोबर. तर इथे 2 इलेक्ट्रॉन्स झाले आणि ह्या ऑक्सिजनवरचे 2 म्हणून झाले इथे परत 4 इलेक्ट्रॉन्स झाले. ओके. आपल्याला किती पाहिजे? 6, कारण याच्याकडे पण एकच रिंग आहे. म्हणजे n इज इक्वल टू 1. म्हणजे 4n + 2 पाय रूल ह्याला लावला तर काय येईल? 4n + 2 इज इक्वल टू 6 पाय इलेक्ट्रॉन्स झाले. म्हणजे त्याच्याकडे आहे किती? 4. म्हणजे हा पण अरोमॅटिक नाहीये. आता फोर्थ मॉलिक्यूल जर आपण पाहिलं तर त्याच्याकडे रिंग्स किती आहेत? 1 2 3. म्हणजे n इज इक्वल टू 3 आहे. n इज इक्वल टू 3 म्हणजे 4n + 2 पाय इलेक्ट्रॉन या फॉर्म्युला जर टाकलं त्याला, n 3 झाले, 3 चौक 12 आणि 2 म्हणजे 14 पाय इलेक्ट्रॉन्स याच्याकडे असतील तर तो अरोमॅटिक. कळलं तुम्हाला? या मॉलिक्यूल मध्ये तुम्हाला क्लिअर कट हा रूल अप्लाय केलेला दिसेल. काय बघा, रिंग किती मोजायच्या? 1 2 3 रिंग्स आहेत. म्हणजे n इज इक्वल टू 3. If I substitute in Haskell formula, then 4 into 3 is 12 plus 2, 12 plus 2 is 14 pi electrons. Now just count pi bonds. Pi bond count करायचे पहिल्यांदा आणि pi bondच्या into 2, कारण प्रत्येक pi bond मध्ये 2 इलेक्ट्रॉन्स असतात. इथे एक pi bond आहे, 2 3 4 5 6, 6च pi bond आहे आणि कुठेही लोन पेअर दिसत नाहीये, कुठेही हेटेरो आयटम नाहीये. ओके. म्हणजे हे 6 pi bond आहे, त्याचेच इलेक्ट्रॉन काउंट करायला पाहिजे एरोमॅटिसिटीसाठी. तर 6 पाय बॉन्ड म्हणजे 6 into 2 म्हणजे किती झाले? 12 इलेक्ट्रॉन्स झाले. हवेत किती? 14. 4n + 2 पाय रूलच्या हिशोबाने, म्हणजे हा पण एरोमॅटिक नाहीये. मग तुमचं आन्सर काय आलं? ए. कळलं? ए ला ते काय म्हणतात? 1. म्हणजे हा फक्त एरोमॅटिक आहे, बाकी कोणी एरोमॅटिक नाहीये. तर हा एक बेसिक क्वेश्चन आहे, बऱ्याच वेळेला याच्या संदर्भात विचारतात. तुम्ही ती कन्सेप्ट क्लिअर करून घ्या एरोमॅटिसिटीची. काही डाऊट असेल कुठल्या प्रॉब्लेम बद्दल तुम्ही मला कधी पण विचारू शकता. आता हा प्रॉब्लेम बघा, MHT CET 2014 म्हणजे आपली एक्झामिनेशन MHT CET म्हणजे. ठीक आहे. ते विचारतात, राईट द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाऊंड. ओके. तरी 4 ऑप्शन दिले आहेत. मी 2 कट झाले. आपण डायरेक्ट नावच काढायचं. कळलं? कंपॅरिझन नंतरची गोष्ट. हो. ओके. आपण डायरेक्ट नाव काढायला शिकलोय ना, तर तसंच करूया. तर काय दिसेल मध्ये? पेरेंट हायड्रोकार्बन बेन्झिन आहे, त्याला एक कार्बोक्सिल ग्रुप आहे, एक अमिनो आहे आणि एक OH ग्रुप आहे. म्हणजे 3 फंक्शनल ग्रुप्स आहेत. यू अंडरस्टँड? सो त्याच्यासाठी तुम्हाला याचा चॉईस कळायला पाहिजे. ह्याला बेसिक मॉलिक्यूल काय म्हणायचं? ह्याला म्हणायचं ॲनिलीन, ह्याला म्हणायचं फिनॉल, की ह्याला म्हणायचं कार्बोक्सिलिक ऍसिड. कळलं? ॲनिलीन म्हणजे काय? बेन्झिन आणि NH2 म्हणजे ॲनिलीन झालं, अमिनो बेन्झिन. OH and benzene is phenol. And carboxylic acid and benzene is what? Benzoic acid. बरोबर ना? म्हणजे हा
आपण कशावर ठरवणार? तुम्हाला फंक्शनल ग्रुपचा प्रेफरन्स तुम्हाला शिकवलाय बघा 12वीला. फंक्शनल ग्रुप कुठल्या ग्रुपला पहिला प्रेफरन्स द्यायचा, तर त्या लिस्ट प्रमाणे कार्बोक्सिलिक ऍसिडला पहिला प्रेफरन्स जातो COH ला. बाकी कुठलेही ग्रुप असेल त्याला पहिला COH ला प्रेफरन्स द्यायचा. मग याचा अर्थ काय आहे की पेरेंट हायड्रोकार्बन काय असलं पाहिजे? बेन्झोइक ऍसिड असलं पाहिजे. ओके, आता मग दोन्हीकडे दिसतंय, इकडे पण बेन्झोइक ऍसिड दिसतंय, इकडे पण बेन्झोइक ऍसिड दिसतंय. कळलं तुम्हाला? मग आता आपण नंबरिंग सुरू करूया. आता नंबरिंग सुरू केल्यानंतर हा कार्बोक्सिलिक ऍसिड असणारा कार्बन नंबर 1, हा 2, हा 3, हा 4. कळलं? इकडून जायचं नाहीये, इकडून गेलं तर नंबर जास्त येईल OH आणि NH2 ला. तसं अलाउड नाहीये IUPAC रूल प्रमाणे. सबस्टिट्युएंट्स शुड गेट लोअर नंबर. कळलं? इकडून गेल्यानंतर तो लोअर येईल, ह्याला 2 येईल आणि ह्याला 4 येईल. मग काय नाव येईल याचं? 2 अमिनो 4 हायड्रॉक्सी. आता पहिल्यामध्ये तुमच्यामध्ये कन्फ्युजन होऊ शकतं, पहिलं हायड्रॉक्सी म्हणायचं की पहिलं अमिनो म्हणायचं, तर त्याच्यासाठी पण तो रूल आहे. व्हॉट इज दॅट रूल? अल्फाबेटिकल ऑर्डर शुड बी फॉलो. ओके, आणि अल्फाबेटिकल ऑर्डर काय येणार? अमिनो, NH2 म्हणजे अमिनो, बरोबर ना? मग A इज फर्स्ट अँड हायड्रॉक्सी म्हणजे H येतोय, H हायड्रॉक्सी म्हणजे, बरोबर ना? HYDROXY. म्हणजे पहिला प्रेफरन्स ना अमिनोला. मग आपण काय म्हटलं पाहिजे? 2 अमिनो 4 हायड्रॉक्सी बेन्झोइक ऍसिड. आणि ऑप्शन नंबर A हे ते आहे, 2 अमिनो 4 हायड्रॉक्सी बेन्झोइक ऍसिड. झाला की सोपा क्वेश्चन होता, पण तुम्हाला बेसिक कन्सेप्ट माहित पाहिजे. हायड्रॉक्सीला हायड्रॉक्सीज म्हणतात, अमिनोला अमिनो म्हणतात, हे ठरलेलं आहे. आणि याला बेन्झोइक ऍसिडच म्हणायचं आहे, फिनॉल किंवा ॲनिलीन म्हणायचं नाहीये. सो that is totally depending on your knowledge of the list having the preferences for the various functional groups. तुमच्या लिस्ट तयार आहे माझ्यामध्ये, तुमच्या पुस्तकामध्ये आहे, नसेल तर तुम्ही मला सांगा, माझ्याकडे ती लिस्ट आहे. ओके, हा क्वेश्चन आपल्याला सुटला. त्यानंतर ते काय म्हणतायत, हा पण नीटचा क्वेश्चन आहे बघा, नीट 2019. इन द फॉलोइंग रिॲक्शन, काय रिॲक्शन आहे? इथे मॉलिक्युल पाहिजे, ट्रिपल बॉन्ड ऍक्च्युअली काढतो मी, तो दिसत नाहीये, बरोबर. CH ट्रिपल बॉन्ड CH आणि त्याला मिथाइल ग्रुप भेटायचे आहे, म्हणजे ऍसिटिलीनला मिथाइल ग्रुप भेटायचे आहे. ओके, ऍसिटिलीनला काय आहे? मिथाइल ग्रुप भेटायचे आहे. किंवा याला आपण प्रोपाइन म्हणू शकतो, 1 प्रोपाइन. ठीक आहे, दॅट इज इन मटेरियल, दॅट मॉलिक्युल नेम इज नॉट आस्क्ड. वी हॅव टू सॉल्व द रिॲक्शन. When this molecule is heated to this temperature, रेड हॉट आयर्न ट्यूब, बघा कंडिशन महत्वाची आहे. आयर्न ट्यूब मध्ये हा जर आपण गॅस रेड हॉट होईपर्यंत जर हिट केला तर ए नावाचा प्रोडक्ट तयार होतो. बघा, क्वेश्चन तेवढा सोपा नाही आहे. ते काय म्हणतात? द नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स. क्वेश्चन मध्ये क्वेश्चन आहे, तुम्हाला एका क्वेश्चन मध्ये तुम्हाला CET चे 2 ते 3 क्वेश्चन सापडतील. कळलं? तर ते काय म्हणतात? दिस ऍसिटिलीन डेरिव्हेटिव्ह ऑफ ऍसिटिलीन, ओके, when heated to this temperature we get a product and the number of sigma bonds present in the product A मध्ये सिग्मा बॉन्ड किती प्रेझेंट आहेत? इज व्हॉट नंबर? 18, 21, 9 का 24? म्हणजे याच्यासाठी तुम्हाला त्याची रिॲक्शन लिहावी लागेल, परफेक्ट रिॲक्शन. कारण काय काय विचारलं ते? सिग्मा बॉन्ड, म्हणजे एकही बॉन्ड मिस होता कामा नये, हे सगळ्यात महत्वाचं आहे. त्याच्यापूर्वी तुम्हाला कळलं पाहिजे की रिॲक्शन पहिली काय होईल. तर तुम्हाला मी माझ्या काल तुम्हाला मी सगळ्या रिॲक्शनचं तुम्हाला चार्ट दाखवला, तो तुमच्या पुस्तकामध्ये पण असणार, नसलं तर मला सांगा. रेडीमेड चार्ट आहे असतो, तर त्या चार्ट मध्ये बघायचं की ऍसिटिलीन व्हेन हिटेड टू दिस टेम्परेचर इन आयर्न ट्यूब व्हॉट विल हॅपन टू इट. बेसिकली असं होतं बघा. ऍसिडिन फक्त तुम्ही घेतलात ना तर असं होईल. ऍसिडिन म्हणजे काय? CH ट्रिपल बॉन्ड CH. तर तुम्ही ह्या कंडिशनला जर हिट केलं, मी कंडिशन लिहित नाही इथे, तर आपल्याला असं आढळेल की 3 मॉलिक्यूल एकत्र कंडेन्स होतात आणि त्याच्यापासून आपल्याला मिळतं बेसिक ॲरोमॅटिक कंपाऊंड कॉल्ड ॲज अ बेन्झिन. तुम्हाला ही वेल नोन रिॲक्शन आहे बेन्झिन मॅन्युफॅक्चरिंगची. ओके, म्हणजे हे प्रोडक्ट फॉर्म होणार आहे. फक्त याच्यामध्ये ऍडिशन काय केली त्यांनी? फक्त त्यांनी एक फंक्शनल ग्रुप इथे जोडला, त्याने काहीच फरक पडत नाहीये, कारण तो काय रिंग क्लोजिंग मध्ये भाग घेतच नाहीये, तो फक्त पडून राहणार आहे सबस्टिट्यूएंट म्हणून. याच्याकडे जास्त बघायचंच नाही आपण. ओके, तो कुठेतरी इथे ऍड होईल, इथे ऍड होईल, इथे ऍड होईल, कारण 3 मॉलिक्यूल ऍड होणार नाही का.
तीन मॉलिक्यूल म्हणजे तीन मिथाइल ग्रुप असले पाहिजे. कळलं तुम्हाला ही कन्सेप्ट? बघा ऍसिडिल मॉलिक्यूल तीन आपण घेतले, एकामध्ये किती कार्बन आहे? 2. तीन मॉलिक्यूल मध्ये किती झाले? 6 कार्बन. मग बेन्झीन मध्ये किती कार्बन असतात? 6 कार्बन असतात. आणि हायड्रोजन किती असतात? C6 H6 असतात. मग ते आपल्याला मिळतात इथे. कळलं मला? मग त्याच्यामध्ये पण याच्यामध्ये ऍसिडिलला सबस्टिट्यूशन काय आहे? मिथाइल ग्रुपचं आहे. ओके, मग ती रिएक्शन तुम्हाला मी लिहून दाखवतो. तुम्ही अशी वाटतं तर नीट मॉलिक्यूल लिहून घ्या. C ट्रिपल बॉन्ड CH आणि हा मिथाइल ग्रुप असा लिहा, म्हणजे तुमच्या लक्षात येईल की तो सबस्टिट्यूशन आहे. ओके, आता ह्या कार्बनची बॅलन्स बघा 1 2 3 4 आणि याची ह्या कार्बनची 1 2 3 4 म्हणजे परफेक्ट मॉलिक्यूल आहे. तो हा काय याला काय म्हणायचं? 1 प्रोपाइल किंवा 2 मिथाइल इथाइन म्हणून पण शकतो याला. सेकंड पोझिशनला मिथाइल सबस्टिट्यूशन आहे. तर याचे 3 मॉलिक्यूल काय होतील? कंबाईन होतील. इथे काही 3 मॉलिक्यूल दिले नाही, पण तुम्हाला ही रिएक्शन माहिती पाहिजे. ओके, तर काय होईल? फॉर सिंपल बेन्झीन मॉलिक्यूल तयार होईल. आता त्या बेन्झीनला काय आहे? सबस्टिट्यूशन आहे मिथाइल ग्रुपचं, म्हणजे इथे एक मिथाइल ग्रुप लागतोय 3 मॉलिक्यूल आल्यामुळे. एका मॉलिक्यूलचा मिथाइल इथे लागेल, दुसऱ्याचा इथे लागेल आणि तिसऱ्याचा इथे लागेल, अल्टरनेटला लागेल. जर तुम्ही विचार केला तर हा एक असा एक लागेल, असा एक लागेल, असा आणि असा, म्हणजे 3 वेगवेगळ्या दिशेला असतील. ओके, कारण त्यांचा स्टेरिक इफेक्ट असतो, त्यामुळे ते एकत्र येणार नाही. ठीक आहे, आता ते काय विचारतं? इथपर्यंत आपण आलो. तर आपला प्रश्न काय आहे की नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स, इलेक्ट्रॉन नाही, बॉन्ड प्रेझेंट इन द प्रॉडक्ट ए. आता ए आपल्याला मिळाला. आता ह्याचे सिग्मा बॉन्ड मोजायचे आहे, ते पण व्यवस्थित मोजायला लागतात, कारण त्याच्यामध्ये पण हिडन हायड्रोजन असतात. ठीक आहे, तर आता आपण काउंट करूया सिग्मा बॉन्ड. आता या बेन्झीन रिंग मध्ये किती सिग्मा बॉन्ड आहेत ते पहिले बघूया. तर हा एक सिग्मा बॉन्ड आहे, एक, हा 2, हा 3, 4, 5 आणि 6. किती झाले? 6 बेन्झीन रिंग मध्ये आहेत. हे 3 पाय बॉन्ड असतात. लक्षात ठेवा, 1 2 3 हे मधले जे आहेत ते पाय बॉन्ड आहेत. 6 सिग्मा बॉन्ड 6 मिळाले. ओके, त्यानंतर बेन्झीन रिंग वरती हे सबस्टिट्यूशन आहे, म्हणजे हा 7वा, हा 8वा, हा 9वा, 9 झाले. ओके, परत इथे बघा, इथे एक हायड्रोजन आहे 10वा, इथे हा 11वा सिग्मा बॉन्ड, इथे 12वा. किती मिळाले आपल्याला बेन्झीन रिंगवर? फक्त बेन्झीन रिंगवर 12 मिळाले. परत दाखवतो बघा, हा 1, हा 2 3 4 5 6 बेन्झीनचे साइड पाय बॉन्ड सोडून 6 बॉन्ड मिळाले, 6 सिग्मा बॉन्ड. नंतर हा 7वा, हा 8वा, दिस इज 9th. ओके, हा 10वा, हा 11वा. ओके, आणि हा 12वा. कळलं मला? असं व्यवस्थित मोजायचे, कुठे कुठे हायड्रोजन्स आहे आणि कुठे कुठे सबस्टिट्यूशन आहेत ते व्यवस्थित मोजायचे. म्हणजे 12 मिळाले बेन्झीन वरती. आता किती आपल्याला मिथाइल ग्रुप आहेत? 3. एक इथे एक आहे, इथे 2 आणि इथे 3 मिथाइल ग्रुप आहेत. तर एका मिथाइल ग्रुप मध्ये किती हायड्रोजन्स आहेत? 1 2 आणि 3, म्हणजे 3 सिग्मा बॉन्ड एका मिथाइल ग्रुप मध्ये आहे. म्हणजे इथे 3, ह्या मिथाइल ग्रुपला 3, ह्या मिथाइल ग्रुपला 3, म्हणजे 3 त्रिक 9 झाले. ओके, ते मगाशी 12 मिळाले होते आपल्याला रिंग मध्ये. ओके, बेन्झीन रिंग मध्ये 12 मिळाले होते आपल्याला, आणि हे 9 म्हणजे किती आले? 12 आणि 9 म्हणजे 21. 21 कुठे आहे? आन्सर बी. बघा, काय फार डिफिकल्टी दिसताना दिसत नाहीये, पण याच्यामध्ये तुम्ही थोडी तरी मिस्टेक केली तर तुम्ही 24 काउंट करा किंवा 18 काउंट करा, तर ते व्यवस्थित तुम्ही काळजीपूर्वक करावं लागेल. सो आय होप यू अंडरस्टूड दिस. अशा प्रकारचे ते क्वेश्चन्स असतात. आता क्वेश्चन नंबर 40 नंबरचा क्वेश्चन काय? मोस्ट कॉमन रिएक्शन्स ऑफ बेन्झीन. aromatic हायड्रोकार्बन, बेन्झीन म्हणजे aromatic हायड्रोकार्बन, अँड इट्स डेरिव्हेटिव्ह्ज आर. बघा, हा जेईचा क्वेश्चन आहे. किती सोपा क्वेश्चन तरी विचारला बघा. आणि हा आपल्या सीईटीच्या लेवलचाच क्वेश्चन आहे, पण तो जेईला विचारला होता, कारण त्यांच्या सोप्या पार्ट मध्ये असेल. ठीक आहे, तर काय म्हणताय? मोस्ट कॉमन रिएक्शन ऑफ बेन्झीन अँड इट्स डेरिव्हेटिव्ह. बेन्झीन म्हणजे काय? हा बेन्झीन जर तुम्हाला दाखवलं मी, हा बेन्झीन, तर डेरिव्हेटिव्ह म्हणजे फॉर एक्झाम्पल आपण घेऊया एक सबस्टिट्यूशन टाकून देऊया वरती, समजा मिथाइल म्हणजे त्याला टोल्युइन, हा बेन्झीन, त्याचा हा डेरिव्हेटिव्ह टोल्युइन. तर ते काय म्हणताय? मोस्ट कॉमन रिएक्शन काय असते बेन्झीनची आणि त्याचे डेरिव्हेटिव्ह. तुम्हाला ते एकदम म्हणजे ब्रीद वाक्य आहे. काय? इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन. बेन्झीनची मोस्ट कॉमन रिएक्शन काय आहे?
इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन. म्हणजे इव्हन मी आता जी रिएक्शन लिहिली आहे, म्हणजे हा जो प्रोडक्ट आहे टोल्युइन बेन्झीन पासून, ते पण इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशनच आहे. ओके, इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन म्हणजे काय? पॉझिटिव्ह चार्ज इलेक्ट्रोफाईल ऍड होण्याची जास्तीत जास्त सवय आहे बेन्झीनला. कळलं तुम्हाला? कारण बेन्झीनकडे हे पाय बॉन्ड्स आहेत ना, ते कसे आहे? इलेक्ट्रॉन रिच आहेत अँड दोज आर डिलोकलाइज. समजा आता हा बेन्झीन आहे, समजा याला हा इलेक्ट्रोफाईल मिळाला CH3+, तर तो काय करेल? इझिली ऍब्सॉर्ब करेल. हा इलेक्ट्रोफाईल म्हणजे पॉझिटिव्हली चार्ज कॅटायन, पॉझिटिव्ह चार्ज आयन म्हणजे कॅटायन. ओके, सो मोस्ट कॉमन रिएक्शन इज व्हॉट? इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन. तर तू काय करेल? सबस्टिट्यूट करेल, कारण इथे एक हायड्रोजन ऑलरेडी आहे, तो त्याला उडवून लावेल इथे आणि आपण सुद्धा बॉन्ड फॉर्म करेल. त्याला काय म्हणायचं? सबस्टिट्यूशन. अँड दॅट इज इलेक्ट्रोफिलिक अँड नॉट न्यूक्लियोफिलिक. न्यूक्लियोफिलिक इज नॉट कॉमन फॉर बेन्झीन बिकॉज बेन्झीन इज इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर. इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर आहे तर ते काय करेल? न्यूक्लियोफाईलला रिपेल करेल, बरोबर ना? नॅचरली पॉझिटिव्ह आयनला आहे करेल, ते आतमध्ये घेईल. पॉझिटिव्ह आयन म्हणजे इलेक्ट्रोफिलिक अँड दॅट इज सबस्टिट्यूशन अँड नॉट ऍडिशन. ऍडिशन इज हॅपनिंग बट दॅट इज नॉट अ कॉमन. ते काय म्हणतात? मोस्ट कॉमन म्हणतात. सो आन्सर बी इज करेक्ट आन्सर. इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन शब्द नीट लक्षात ठेवा. बेन्झीनची ही कॅरेक्टरिस्टिक्स आहे किंवा सगळ्या अरोमॅटिक कंपाऊंडची ही कॅरेक्टरिस्टिक आहे, इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन. सो हा एक सोपा क्वेश्चन त्यांना मिळून गेला. त्यानंतर एक टिपिकल रिएक्शन आहे, विचारतात व्हॉट आर एक्स अँड वाय इन द फॉलोविंग रिएक्शन. आपण कुठेतरी सीईटीला विचारला 2019ला. ठीक आहे, व्हॉट आर एक्स अँड वाय इन द फॉलोविंग रिएक्शन्स. तर काय केलं त्यांनी? सेंटरला आपला जो आहे तो रिएक्टंट आहे, त्याच्यावरती रिएक्शन होणार बेन्झीन. ठीक आहे, म्हणजे बेन्झीन तुम्हाला मग कशी दाखवलं मी, सगळ्यांना माहिती आहे बेन्झीन म्हणजे काय. C6H6 हा मॉलिक्यूल. ओके, तर ते काय म्हणतात? दोन रिएजंट बरोबर रिएक्शन होते. एक होते आहे, तुम्हाला कधी दिसत नसेल इथे, तर ते इथे मी राईट करतो वरती. तर त्याच्यामध्ये क्लोरीन ऍड केलाय, क्लोरीन गॅस पास केलाय इन प्रेझेन्स ऑफ UV लाईट ऍट अराउंड 100 केल्विन. ओके, ही एक रिएक्शन आहे. आणि दुसरी रिएक्शन अशी आहे, तर क्लोरीनचीच रिएक्शन आहे. ओके, but that is in presence of aluminum chloride catalyst. कळलं? फक्त काय आहे बघा, रिएक्टंट मॉलिक्यूल सेम आहे, फक्त इवन रिएजंट पण सेम आहे बघा. क्लोरीन गॅसच आहे बट कंडिशन्स आर डिफरंट, देअरफॉर प्रॉडक्ट्स आर डिफरंट. रिएक्शन कंडिशन म्हणजे आपण कसं खेळू शकतो, वेगवेगळे प्रॉडक्ट्स बनवू शकतो, ते याच्यामध्ये तुम्हाला कळलं पाहिजे. तर प्रॉडक्ट काय फॉर्म होऊ शकतात? तर इट इज वेल नोन दॅट whenever chlorine is added to hydrocarbon, chlorine gas is added to hydrocarbon in presence of UV light, right? Typical reaction आहे. त्यावेळी काय होतं? फास्ट क्लोरिनेशन होतं. फास्ट म्हणजे जेवढे हायड्रोजन आहे ते पटपट पटपट काय करतो? जास्तीत जास्त रिप्लेस करून टाकून देतो. कळलं मला? मग ह्या केसमध्ये हा मॉलिक्यूल तयार होईल बघा, असा माहिती दिला. ए मॉलिक्यूल आहे ना, तो तयार होईल. कळलं मला? आणि दुसऱ्या केसमध्ये म्हणजे बघा, ह्या केसमध्ये Cl2 आपण ऍड केला, त्यावेळी काय झालं? त्याने डबल बॉन्ड पण काय केले? खाऊन टाकले सगळे. कळलं मला? आणि दुसऱ्या केसमध्ये काय केलं त्यांनी? सबस्टिट्यूशन केलंय. इथे ऍडिशन केलंय. डबल बॉन्ड इथे होता ना पहिला, इथे डबल बॉन्ड होता, इथे एक होता, इथे होता. तर क्लोरीन मॉलिक्यूल डबल बॉन्डच्या अक्रॉस ऍड झालाय. यू अंडरस्टँड? बाय रिमुव्हिंग डबल बॉन्ड. इथला डबल बॉन्ड होता, इथे ऍड झाला क्लोरीन गॅस. म्हणजे इथे एक Cl, इथे एक Cl, तसं इथे एक Cl, 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 आणि हा मॉलिक्यूल तयार झाला. ओके, म्हणून मी ते आन्सर इरेज करतो म्हणजे कन्फ्युजन होणार नाही. इरेजर. ओके, ओके, तर तुम्हाला समजू शकतं इथे बेन्झीन मध्ये जर क्लोरीन गॅस इन प्रेझेन्स ऑफ UV लाईट टाकलं तर तो काय करतो? ऍडिशन रिएक्शन करतोय. ओके, ऍडिशन रिएक्शन, आणि डबल बॉन्ड सगळे निघून गेले कारण ते ऍड झाले दोन क्लोरीन ऍटम्स. प्रत्येक ठिकाणी एक मॉलिक्यूल, दोन ऍटम्स म्हणजे एक मॉलिक्यूल. इथे एक ऍड झाला, इथे एक ऍड झाला. ओके, आणि इथे एक ऍड झाला. पण इथे काय झालं? जर तुम्ही अल्युमिनियम क्लोराईड कॅटलिस्ट वापरून जर सेम रिएक्शन केली तर वाय प्रोडक्ट मिळतो, आणि तिथे काय होतं? ऍडिशन होत नाही. हियर रिएक्शन इज प्रॉपरली कंट्रोल्ड. यू अंडरस्टँड? हियर देयर इज सबस्टिट्यूशन, मीन्स हायड्रोजन्स आर रिमूव्ड. ओके, अँड नॉट दी डबल बॉन्ड. डबल बॉन्ड तसेच राहिले बघा.
फक्त 6 हायड्रोजन जे होते बेन्झीनला किती असतात C6H6 याला आहेत ना 6 हायड्रोजन इथे का इथे का इथे इथे प्रत्येक पॉइंटला आहे ते 6 हायड्रोजन त्याने रिप्लेस केले म्हणजे ए जो आहे तोच आपला प्रोडक्ट आहे कळलं तर तुम्हाला हे लक्ष द्यायला पाहिजे की युव्ही लाईट मध्ये आपण जर क्लोरिनेशन केलं तर ते काय होतं ऍडिशन रिॲक्शन करतं आणि जर कंट्रोल्ड केलं अल्युमिनियम क्लोराईड मध्ये कॅटलिस्ट वापरून तर ते काय झालं सबस्टिट्यूशन झालं तर ते हे तुम्ही एक लक्षात ठेवा त्यानंतर हा पण कुठल्या तरी एका सीईटीला विचारलंय मला आता ते मेन्शन नाही केलं मी राहिलं कुठेतरी ते काय म्हणतात बेन्झीन वेन ऍडेड टू कॉन्सन्ट्रेटेड नायट्रिक ऍसिड हे दोन्ही कसं आहे कॉन्सन्ट्रेटेड HNO3 आहे HNO3 कॉन्सन्ट्रेटेड आहे अर्थात स्ट्रॉंग आहे आणि कॉन्सन्ट्रेटेड सल्फ्युरिक ऍसिड ह्याला म्हणतात काय नायट्रेटिंग मिक्सचर लक्षात ठेवा काय म्हणतात त्याला नायट्रेटिंग मिक्सचर म्हणजे ते नायट्रेशन करतं ठीक आहे आणि ही टिपिकल मगाशी म्हणालो आपण जसं शिकलो आपण इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिॲक्शन आहे बेन्झीनची कॅरेक्टरिस्टिक आहे तर ते काय म्हणतात ए फॉर्म होतोय आणि त्यानंतर ब्रोमिनेशन केलं त्यांनी म्हणजे हॅलोजिनेशन केलं Br2 इन प्रेझेन्स ऑफ FeBr3 ओके फेरिक ब्रोमाइड तर बी तयार होतं ते म्हणतात व्हॉट इज बी त्यांना बी पाहिजे पण त्याच्यासाठी हे कळलं पाहिजे आपल्याला बघूया आपण तर मगाशी म्हणाल्याप्रमाणे काय होतं बेन्झीनची काय होतं टिपिकल इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिॲक्शन होते आणि हे नायट्रेटिक मिक्सचर जे आहे त्याला आपण HNO3 प्लस H2SO4 म्हणतो HNO3 अँड H2SO4 हे दोघेही कॉन्सन्ट्रेटेड आहे स्ट्रॉंग असतात त्यावेळी ते नायट्रेशन होतं त्याला नायट्रेटिक मिक्सचरच म्हटलं जातं तर काय होतं कुठला तरी एक हायड्रोजन काय होतो रिप्लेस होतो बाय ऑफकोर्स NO2 बिकॉज NO2 प्लस इज इलेक्ट्रोफाइल याच्यापासून इलेक्ट्रोफाइल NO2 प्लस मिळतं इथे NO2 प्लस हे इलेक्ट्रोफाइल मिळतं अँड दॅट सबस्टिट्यूट्स हायड्रोजन अँड वी गेट दिस नायट्रोबेन्झीन ओके म्हणजे एक काय झालं नायट्रोबेन्झीन झालं आता याच्यामध्ये परत काय केलं त्यांनी रिॲक्शन कंटिन्यू केली बाय ऍडिंग ब्रोमिन ओके इन प्रेझेन्स ऑफ FeBr3 तर काय होईल प्रॉडक्ट कडे तुम्ही लक्ष द्या तर इथे प्रॉडक्ट मेटा पोझिशनला ऍड झाले बघा 1 2 3 पोझिशन ही मेटा असते तुम्हाला एक माहिती असेल मला मी इथे दाखवतो मेटा म्हणजे काय ते बघा ह्याला म्हणायचं ऑर्थो पोझिशन ह्या दोन ना ही ऑर्थो 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 ही मेटा आणि ही पॅरा ही आणि ही वरची पॅरा ह्या दोन पॅरा हे दोन ऑर्थो हे दोन मेटा तुम्हाला हे सगळं माहिती आहे बरोबर ठीक आहे मग आता प्रश्न असा आहे त्यांचा की ए प्रॉडक्ट म्हणजे मेटा तयार होईल हा मेटा आहे हा आहे ऑर्थोब्रोमो हा आहे मेटा डायब्रोमो तयार झालाय हे दोन मेटा पोझिशनला आहेत विथ रिस्पेक्ट टू NO2 आणि हे आहे पॅराब्रोमो तर काय तयार होईल ओके त्याच्यासाठी तुम्हाला काय कळायला पाहिजे की सबस्टिट्यूशन जो ऑलरेडी जो त्याच्यामध्ये जो फंक्शनल ग्रुप प्रेझेंट आहे तो कोड आहे तर ऑलरेडी कोड आहे NO2 ग्रुप प्रेझेंट आहे बेन्झीन रिंग वरती ओके आणि NO2 ग्रुप काय करतो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ करतो पुल करतो आपल्याकडे इट पुल्स इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ फ्रॉम होल रिंग आणि तो काय करतो डीऍक्टिव्हेट करतो रिंगला ओके डीऍक्टिव्हेट करतो पण ते डीऍक्टिव्हेशन जे आहे ते मेटा पोझिशनला सगळ्यात कमी असतं ऑर्थोला आणि पॅराला सगळ्यात जास्त तो डीऍक्टिव्हेट करतो म्हणजे इकडे इलेक्ट्रोफाइल येऊ शकत नाही कुठे येऊ शकतं ऍज कम्पेअर टू मेटा पोझिशनला येऊ शकतो कळलं तुम्हाला हा पण ही रिॲक्शन FeBr3 मध्ये केल्यामुळे ही कंट्रोल्ड रिॲक्शन आहे याच्यामध्ये डायब्रोमो फॉर्म होणार नाही तर काय फॉर्म होईल तर असं कंपाऊंड फॉर्म होईल बघा हा नायट्रो ग्रुप आहे तर याची ही ऑर्थो पोझिशन ही मेटा पोझिशन आणि ही मेटा तुम्ही कुठेही ऍड करा काय प्रॉब्लेम नाही बोथ आर इक्विव्हॅलेंट बट यू शुड ऍड ओनली one bromine because it is in place of FeBr3 so that is why answer is A metabromo or nitrobenzene metabromo nitrobenzene you have 3 bromo nitrobenzene and not ortho or para or di हे तीन हे तुम्हाला कळायला पाहिजे कळलं तुम्हाला तो नायट्रो ग्रुप इज मेटा डिरेक्टिंग हे तुम्ही लक्षात ठेवा हे आता तुम्हाला वेगळ्या कुठेतरी क्वेश्चन मध्ये हे तुम्हाला उपयोगी पडू शकतं नॉलेज नायट्रो ग्रुप इज मेटा डिरेक्टिंग कारण तो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ करतोय मेटा पोझिशनला तो इलेक्ट्रॉन डेन्सिटी वाढवतोय फक्त बाकी ऑर्थो पॅराला तो काय करतो सगळं वाटून टाकतो काहीतरी त्यामुळे येणारा इलेक्ट्रोफाइल आतमध्ये येऊ शकत नाही सगळे इलेक्ट्रॉन आपल्याकडे घेऊन टाकतो आणि मेटाकडे फक्त थोडेसे राय शिल्लक राहतात त्यामुळे येणारा इलेक्ट्रोफाइल फक्त मेटाकडेच येऊ शकतो देन
Next question, which of the following compound will not undergo Friedel-Crafts reaction easily? हे पण नीटचा क्वेश्चन आहे बघा, नीट 2014. ओके, काय म्हणतात, which of the following compound will not undergo Friedel-Crafts reaction? ह्याच्यामध्ये पहिले तुम्हाला कळायला पाहिजे की Friedel-Crafts reaction काय आहे बाबा ही. ओके, तर Friedel-Crafts reaction काय असते? Friedel-Crafts अल्किलेशन असतं किंवा Friedel-Crafts ॲसायलेशन असतं. क्वेश्चन दिसायला सोपं वाटतंय पण ह्याच्यामध्ये 2-3 पार्ट आहेत, त्याच्यामध्ये तुम्हाला ते कळले पाहिजे. ओके, पहिला Friedel-Crafts कळलं पाहिजे. Friedel-Crafts रिएक्शन तुम्हाला मी इथे देऊन दाखवतो कारण ही फार महत्त्वाची रिएक्शन आहे. तर Friedel-Crafts रिएक्शन कशाची आहे? अरोमॅटिक कंपाऊंडची टिपिकल प्रॉपर्टी आहे. समजा माझ्याकडे बेन्झीन आहे आणि याच्यामध्ये मला समजा अल्किल ग्रुप ऍड करायचा असेल तर मी Friedel-Crafts रिएक्शन करणार. तर ती काय असते, बेन्झीन प्लस अल्किल हॅलाइड घ्यावं लागतं याच्यासाठी. अल्किल हॅलाइड से फॉर एक्झाम्पल मिथाइल क्लोराइड इन प्रेझेन्स ऑफ AlCl3. हा कॅटलिस्ट मस्त आहे. जेथे कुठे तुम्हाला AlCl3 कॅटलिस्ट दिसेल, बेन्झीन रिंग दिसेल आणि अल्किल हॅलाइड दिसेल, त्यावेळी ओळखायचं की हे अल्किलेशन ऑफ बेन्झीन आहे. डोळे झाकून तुम्ही काय करायचं, अल्किलेशन ऑफ बेन्झीन म्हणजे ह्यातला कुठला तरी एक हायड्रोजन रिप्लेस होणार मिथाइल ग्रुपने. म्हणजे बेन्झीन पासून जर तुम्हाला टोलविन बनवायचं असेल, ह्या टोलविन म्हणतात, मिथाइल बेन्झीन म्हणजे टोलविन हे सॉल्व्हंट आहे, इंडस्ट्रियल इम्पॉर्टंट. ओके, तर तुम्हाला काय करायला लागेल, Friedel-Crafts रिएक्शन वापरायला लागते. खूप इम्पॉर्टंट रिएक्शन आहे. ओके, तर ते काय म्हणतात, which of the following compound will not undergo Friedel-Crafts reaction. ओके, तुम्हाला पहिली Friedel-Crafts रिएक्शन कळली. आता Friedel-Crafts रिएक्शन ही काय आहे, तर ही इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन आहे. हे तुम्हाला मगाशी मी दाखवलं. इलेक्ट्रोफिलिक म्हणजे काय, याच्यामध्ये जो CH3+ इलेक्ट्रोफाइल आहे इथून आलाय. ओके, सो दॅट इलेक्ट्रोफाइल विल attack on pi system and replace one hydrogen. Understand? ओके, आता क्वेश्चन असा आहे, 4 त्यांनी ऑप्शन दिले आहेत, तर ह्याच्यामध्ये कोणाबरोबर होणारच नाही रिएक्शन म्हणतात. आता पहिला आपण बघूया कोणाबरोबर रिएक्शन होईल. कळलं तुम्हाला? तर पहिला ऑप्शन बघा, नायट्रोबेन्झीन. तर नायट्रोबेन्झीन कसं काढतात, असं काढतात. बेन्झीन मध्ये एक नायट्रो ग्रुप. ओके, ठीक आहे, हा नायट्रोबेन्झीन आहे. त्यानंतर दुसरा आहे तो टोलविन. टोलविन मी इथे काढलाय ऑलरेडी. ओके, टोलविन परत काढतो इथे. म्हणजे काय, मिथाइल बेन्झीन. थोडं सोपं पण नाही क्वेश्चन, तुम्हाला तर थोडं नॉलेजची गरज आहे. क्युमिन पण कसा आहे, साधारणपणे असाच मॉलिक्यूल असतो. बेन्झीन मध्ये वरती आयसोप्रोपाइल ग्रुप अटॅच असतो. मला आठवतं का बघा, क्युमिन हे पण इंडस्ट्रियल इम्पॉर्टंट मॉलिक्यूल आहे. याला म्हणायचं क्युमिन म्हणजे आयसोप्रोपाइल बेन्झीन त्याला म्हणतात क्युमिन. ठीक आहे, हा ए ऑप्शन, हा बी, हा सी आणि डी म्हणजे काय, झायलिन. झायलिन म्हणजे काय असतं, असं असतं. झायलिन इज ऍक्च्युली असं असतं, टोलविनचाच भाऊ आहे तो. इथे CH3, पण तो मेटा पोझिशनला जेव्हा मिथाइल ग्रुप असेल त्याकडे त्याला झायलिन. सॉरी, इथे त्यांनी असं काही म्हटलं नाहीये मेटा म्हणून, तर कुठे असू शकतो, मेटा असू शकतो, ऑर्थो असू शकतो, पॅरा, कोणी, व्हॉट एव्हर, दॅट डझंट मॅटर. तो काय इथे त्याला काही सिग्निफिकन्स नाहीये, तो मेटा ऑर्थो पॅरा आहे. ठीक आहे, तर मी हा ए मॉलिक्यूल ड्रॉ केलाय, हा बी केलाय, हा सी क्युमिन आणि हा झायलिन. तर ते म्हणतात की याच्यामध्ये Friedel-Crafts रिएक्शन कोण देणार नाही. Friedel-Crafts, which of the following compound will not undergo Friedel-Crafts reaction. तर Friedel-Crafts reaction मी काय म्हणतो तुम्हाला, इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन म्हणजे इलेक्ट्रोफाइल येतोय. मग आता काय होईल, इलेक्ट्रोफाइल येतोय म्हणजे बेन्झीन मध्ये जेवढे जास्त इलेक्ट्रॉन्स असतील तेवढं तो पॉझिटिव्ह चार्जला अट्रॅक्ट करेल अल्किल ग्रुपला, बरोबर ना. हा अल्किल ग्रुप त्याच्यावरती अटॅक करणार. मी इथे लिहितोय CH3+, हा आतमध्ये ऍड करायचा आहे मला. तर हा पॉझिटिव्हली चार्ज आहे ना, मग हा पॉझिटिव्ह चार्ज कधी आतमध्ये ऍड होईल, ज्यावेळी याची रिंग वरती इलेक्ट्रॉन डेन्सिटी वाढेल. आता इलेक्ट्रॉन डेन्सिटी वाढवणारे ग्रुप कोणते कमी कोणते करणारे हे तर तुम्हाला माहिती असेल का, संपला विषय. बघा, त्याच्यामध्ये पहिला ग्रुप जो आहे तो नायट्रो ग्रुप आहे. तुम्हाला मगाशी मी सांगितलं, नायट्रो ग्रुप इज स्ट्रॉंग इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप. स्ट्रॉंग आहे, तो डिऍक्टिव्हेट करतो. मगाशी मी तुम्हाला सांगितलं बघा, रिएक्शन नायट्रो ग्रुप काय डिऍक्टिव्हेट करतो आणि मेटा ब्रोमो तयार झाला होता बघा. तर इथे काय होतं, तो एवढी इलेक्ट्रॉन डेन्सिटी कमी करतो की ह्याच्यामध्ये इलेक्ट्रोफाइल आता हा स्पेशली मिथाइल ग्रुप येऊच शकत नाही. जर समजा इथे मी ही रिएक्शन केली
CH3Cl आणि AlCl ऍड केलं नायट्रोबेन्झिन मध्ये, तर ही रिॲक्शन होऊ शकत नाही, कारण त्याने रिंग एवढी डिॲक्टिवेट केली, इकडे सगळे पॉझिटिव्ह चार्ज आले, सगळे पॉझिटिव्ह चार्ज रिंग वरती आले, सगळे इलेक्ट्रॉन त्याने आपल्याकडे खेचून घेतले. स्ट्रॉंग इलेक्ट्रॉन विथड्रॉविंग ग्रुप, तुम्ही ती लिस्ट वाचा. आता म्हणजे ऍक्च्युली आन्सर हेच आहे, ए. आन्सर इज ए, नायट्रोबेन्झिन. ओके, डिॲक्टिवेट होतो. कळलं तुम्हाला? आता आपण थोडं बीसीडी कडे पण थोडं बघूया, म्हणजे तुमचं नॉलेजमध्ये तुमचे ऍड होईल, कुठेतरी तुम्हाला तुम्ही इंटरॅक्ट व्हाल त्याची. तुम्हाला एक कॉमन गोष्ट सांगतो, इथे बघा, इथे काय आहे, मिथाइल ग्रुप आहे, इथे पण काय प्रोपाइल ग्रुप आहे, आणि इथे पण परत 2 मिथाइल ग्रुप आहे. बीसीडी मध्ये सबस्टिट्यूशन काय आहे, अल्किल ग्रुप. आणि अल्किल ग्रुप कसे असतात, स्ट्रॉंगली इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, ते रिंगला इलेक्ट्रॉन डोनेट करतायत. याचा अर्थ काय करतात, रिंगला ऍक्टिव्हेट करतायत टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन. अंडरस्टँड, म्हणजे ते मोटिवेट करतायत, म्हणजे ह्या तिघांमध्ये ही रिॲक्शन होणार, फिडेलग्राफ अल्किलेशन, फिडेलग्राफ रिॲक्शन. ओके, पण नायट्रोला ती होणार नाही, म्हणजे आन्सर काय येणार, ए. ओके, आता ते पुढचा 55वा क्वेश्चन काय आहे, आपण तिथे विचारलाय, द नंबर ऑफ प्रायमरी, सेकंडरी, टर्शरी, क्वाटर्नरी कार्बन्स इन द निओपेंटीन आर रेस्पेक्टिव्हली. बघा, तसं म्हटलं तर सोपं आहे, तसं म्हटलं तर तुम्हाला नॉलेज पण पाहिजे. ते काय म्हणतात की निओपेंटीन मध्ये प्रायमरी, सेकंडरी आणि टर्शरी आणि क्वाटर्नरी कार्बन किती आहेत, तरी लिस्ट दिली आहे, 4 3 2 1 वगैरे असं सगळं लिस्ट दिली आहे. तुम्हाला ओळखायचं आहे ए बी सी डी, कुठला ऑप्शन बरोबर आहे. So what is the basic requirement? You should know the correct structure of neopentene. Neopentene म्हणजे 5 कार्बन आहेत, पण दॅट इज निओ सिच्युएशन. इट्स अ स्पेशल टाइप ऑफ हायड्रोकार्बन, पण खूप सोपं आहे, बेसिक आहे, तुम्हाला माहिती आहे सगळं. तुम्ही जे ड्रॉ करतो आणि मग आपण काय करूया, त्याच्यामध्ये कार्बन शोधून काढूया, किती प्रायमरी आहेत ते, किती सेकंडरी आहेत, किती टर्शरी आहेत, किती क्वाटर्नरी आहेत. कळलं? तर निओपेंटीन असं असतं बघा, सेंटरला एक कार्बन आणि त्याच्या चारही बाजूला ज्यावेळी मिथाइल ग्रुप असतात त्याला म्हणायचं निओपेंटीन. काय म्हणायचं, निओपेंटीन. निओपेंटीन का, पेंटेन का, कारण 5 कार्बन आहेत, 1 2 3 4 आणि 5, ऑल टुगेदर 5 आहे, लक्षात घ्या. ओके, ऑल टुगेदर 5 आहेत, म्हणून त्याला म्हणायचं निओपेंटेन. पेंटेन म्हणायचं. निओ काही स्पेशल त्याची अरेंजमेंट आहे. ऍक्च्युली एन पेंटेन तुम्हाला माहिती आहे ना, 5 कार्बन एका लाईन मध्ये असतात. मी तुम्हाला दाखवतो, अंदाज येतो माझ्या 5 कार्बन असे असतात, 3 4 5, बाकी सगळे हायड्रोजन. इथे किती असणार, 2 1 आणि 3 4, इकडे 1 2 3 4, इकडे 1 2 3 4, म्हणजे हा पण CH2, 1 2 3 4 CH2 आणि ते CH3. आता मला तुम्हाला याला सांगायची गरज नाही, कारण तुम्हाला सगळं माहिती आहे. ओके, तर हा काय झाला, एन पेंटेन. एन पेंटेन झाला. पण हा काय आहे, निओ. एवढेच कार्बन आहेत 5, पण ते स्पेशली अरेंज आहे. ठीक आहे, आता आपला जॉब काय आहे, तर नंबर ऑफ प्रायमरी किती कार्बन आहे. आता कार्बन किती आहेत, 5 आहेत ना, मग यातले प्रायमरी किती आहेत, सेकंडरी किती आहे, टर्शरी किती आहेत आणि क्वार्टरनरी किती आहेत. ओके, तर प्रायमरीचं मिनिंग काय असतं, तो एकाच कार्बनला आटायचं. ओके, सेकंडरीचं मिनिंग काय असतं, तर 2 कार्बनला तो आटायचा आहे. टर्शरीचं मिनिंग काय असतं, तो 3 ला. म्हणजे असं बघा, प्रायमरी म्हणजे काय, समजा आता हा मिथाइल ग्रुप असेल, हा कार्बन आहे, तो फक्त एकाच कार्बनला आटायचा आहे, तर तो प्रायमरी. ओके, हे प्रायमरी. सेकंडरी म्हणजे काय, तो कार्बन 2 कार्बनला आटायचा आहे, तो सेकंडरी. टर्शरी म्हणजे काय, तो कार्बन 1 2 3 कार्बनला आटायचा आहे, म्हणजे टर्शरी. आणि क्वाटर्नरी म्हणजे काय, तो 1 2 3 4 कार्बनला आटायचा, म्हणजे क्वाटर्नरी. तर आन्सर तुम्हाला इथे मिळतच आहे. ओके, शोधा बघूया प्रायमरी कुठला आहे त्याच्यामध्ये. समजा आता आपण हा कार्बन वरचा बघितला, इथला CH3, तर हा किती कार्बन लाटायचा आहे, फक्त एका लाटायचा आहे, म्हणजे हा प्रायमरी झाला, एक प्रायमरी, हा प्रायमरी, हा पण एका लाटायचे, म्हणजे हा पण प्रायमरी, हा एका लाटायचे, म्हणजे हा पण प्रायमरी, हा पण एका लाटायचे, म्हणजे आपण प्रायमरी. प्रायमरी झाले 1 2 3 4 प्रायमरी कार्बन झाले. सेकंडरी कार्बन आहेत त्याच्यामध्ये, तर सेकंडरी कार्बन असं कोणी दिसत नाहीये, कारण उरला एकच कार्बन. 4 प्रायमरी आहे आणि हा उरला एकच. तो कसा आहे बघा, 1 2 3 4, 4 ठिकाणी आहे, 4 कार्बन लाटायचे आहे तो, म्हणजे तो क्वाटर्नरी आहे. क्वार्टर म्हणजे काय, 4. क्वाटर्नरी म्हणजे काय, 4 कार्बन लाटायचे आहे तो. ठीक आहे, म्हणजे याच्यामध्ये फक्त प्रायमरी क्वाटर्नरीज आहे, सेकंडरी आणि टर्शरी नाहीच आहेत कार्बन. मग आन्सर बघा, तर पहिलं नाही येणार, कारण 4 ते म्हणतात बघा, रिस्पेक्टिव्हलीचं तुम्हाला मिनिंग कळलं पाहिजे. रिस्पेक्टिव्हली, रिस्पेक्टिव्हचा अर्थ काय होतो, पहिला आकडा जो आहे तो प्रायमरीचा आहे, दुसरा आहे तो सेकंडरीचा आहे, तिसरा टर्शरीचा आणि चौथा असतो तो क्वाटर्नरीचा. तर हे आन्सर असू शकत नाही, कारण मध्ये 0 असले पाहिजे.
हे 4 बरोबर आहे. ओके, 4 प्रायमरी आणि 1 क्वार्टरनरी बरोबर आहे, पण मधलं चुकलं. नंतर बीचं काय आलंय, पहिलं चुकलंय, बाकी मधले 0, सेकंडरी टर्जरी 0 बरोबर आहे, आणि हे पण बरोबर आहे, क्वार्टरनरी 1 पण बरोबर आहे, म्हणजे हा पण चुकला. सी मध्ये काय बघा, 4 प्रायमरी 4, सेकंडरी 0, टर्जरी 0, ओके, आणि क्वार्टरनरी 1, म्हणजे हे आन्सर आहे. हे आपल्या मगाशी इथे मिळालं आपल्याला बघा. 1 आहे तो टर्जरी आणि 4 आहेत ते प्रायमरी, म्हणजे 4001 इज द आन्सर. 4 प्रायमरी, 0 सेकंडरी, 0 टर्जरी अँड 1 क्वार्टरनरी. बघा किती सोपी गोष्टी असते, पण तुम्ही ते व्यवस्थित, तुम्हाला फक्त निओ पेंटिंगचं स्ट्रक्चर मात्र यायला पाहिजे. ते जर नाही आलं तर मग क्वेश्चन गेला. त्यानंतर साधारणपणे असाच क्वेश्चन आहे बघा तुमच्या स्ट्रक्चरच्या अंडरस्टँडिंग वरती, आणि आपण नीटला विचारलाय, नीट 2018. Which of the following molecules represent the order of hybridization? बघा, order of hybridization sp2 sp2 sp sp from left to right atoms. इथे परत ग्रामर पण बघितलं पाहिजे तुम्हाला नीट, कळलं? कन्सेप्ट तुम्हाला माहित पाहिजे आणि प्लस ग्रामर पण कळायला पाहिजे. थोडंसं तिथे ट्विस्ट करून ठेवलं. तर तसं बघितलं सोपा पण आहे क्वेश्चन बघा, फंडामेंटल्स वरती आहे, पण थोडंसं ट्विस्ट करून विचारलं. काय म्हणतात ते, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्युल्स रिप्रेझेंट द ऑर्डर ऑफ हायब्रिडायझेशन. पहिला कार्बन असला पाहिजे बघा, ते काय म्हणतात फ्रॉम लेफ्ट टू राईट, म्हणजे लेफ्ट पासून राईट पर्यंत मॉलिक्युल असेल ना, तर इकडून इकडे जाताना, इकडून इकडे लेफ्ट टू राईट जाताना sp2 कोण आहे, ओके, ऑर्डर ऑफ हायब्रिडायझेशन अशी पाहिजे, sp2 sp आणि sp अशी ऑर्डर पाहिजे. प्रत्येकामध्ये 4 कार्बन आहे, इथे पण 4 आहे, इथे पण 4, इथे 4 कार्बन, म्हणजे पहिला कार्बन sp2 असला पाहिजे, दुसरा कार्बन sp2 असला पाहिजे, तिसरा sp असला पाहिजे, आणि चौथा पण sp असला पाहिजे. असं स्ट्रक्चर कुठे आहे, चौथा पण sp असला पाहिजे. असं स्ट्रक्चर कुठे आहे, जिकडे असे हायब्रिडायझेशन असलेले कार्बन आहेत. तर इथे तुम्ही बघा व्यवस्थित, तर पहिल्यामध्ये काय बघा, इथे ट्रिपल बॉन्ड आहे, तो आला नाही व्यवस्थित, इथे ट्रिपल बॉन्ड आहे, CH ट्रिपल बॉन्ड, C सिंगल बॉन्ड, C ट्रिपल बॉन्ड, CH असा मॉलिक्युल आहे. त्याला पहिला तुम्ही अप्लाय करा. आता पहिला तुम्हाला ही कन्सेप्ट सांगतो, sp2 काय आहे आणि sp काय. sp2 कधी असतं, ज्यावेळी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड अटॅच असतात त्यावेळी त्याचं हायब्रिडायझेशन काय असतं, sp2. ज्यावेळी कार्बन कार्बन हे ट्रिपल बॉन्डने अटॅच असतात त्यावेळी हायब्रिडायझेशन असतं sp, आणि ज्यावेळी कार्बन कार्बन हे सिंगल बॉन्डने अटॅच असतात त्यावेळी sp3. आता sp3 या लिस्ट मध्ये नाही आहे आपल्या, ओके, ते विचारलं नाही, फक्त sp2 आणि sp आहे. म्हणजे डबल बॉन्डला कुठले अटॅच आहेत कार्बन आणि ट्रिपल बॉन्डला कुठले अटॅच आहेत हे तुम्हाला फक्त फाइंड आउट करायचे केअरफुली. तर ए मॉलिक्युल जर आपण आलो, तर ए मॉलिक्युल मध्ये पहिला कार्बन जो आहे तो कशाला अटॅच आहे, ट्रिपल बॉन्डला, म्हणजे हा sp आहे. म्हणजे हा ऑप्शन असू शकत नाही, कारण आपण स्टार्ट करतोय कशापासून, sp2 पासून करतोय सुरुवात. पहिला sp2 कार्बन असायला पाहिजे, तर पहिला निघाला sp, म्हणजे पहिला ऑप्शन रॉंग. ओके, आता दुसरं ऑप्शन काय आहे, तर CH2 डबल बॉन्ड की ट्रिपल बॉन्ड, हा ट्रिपल बॉन्डच आहे बरोबर, 1 2 3 1 2 3, नाही हा ट्रिपल बॉन्ड असू शकत नाही, हा डबल बॉन्डच आहे, सॉरी, कारण हा CH आहे ना, CH2 डबल बॉन्ड CH इथे लिहितो मॉलिक्युल, तर कन्फ्युजन मध्ये दिसत नाहीये, फेड झालाय, CH2 डबल बॉन्ड CH CH डबल बॉन्ड, इथे हा CH आहे म्हणजे हा ट्रिपल बॉन्ड असला पाहिजे, कळलं, असं मॉलिक्युल आहे, CH2 डबल बॉन्ड CH CH ट्रिपल बॉन्ड CH. सगळ्यांची बॅलन्स बरोबर आहे का बघा, सॉरी इथे हा हायड्रोजन नाहीये, हा हायड्रोजन नाहीये, CH2 डबल बॉन्ड C आपण Cच आहे, सॉरी 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 चुकीचा माझा करतोय, मी परत लिहितो, सॉरी, हा मॉलिक्युल कट करतो, परत लिहितो बघा, काय मॉलिक्युल आहे, टर्मिनलला CH2 आहे, बी मॉलिक्युल बद्दल बोलते मी, हा CH2, इथे CH आहे, CH आहे, म्हणजे डेफिनेटली इथे काय असलं पाहिजे, एक कार्बन आणि एक हायड्रोजन, म्हणजे इथे डबल बॉन्ड असायला पाहिजे, तर ती व्हॅल्यू 4 होईल. CH डबल बॉन्ड CH, तो परत C ला अटॅच आहे, C ला अटॅच आहे, 100% तो ट्रिपल बॉन्डला अटॅच असला पाहिजे, आणि परत C असा मॉलिक्युल आहे हा बी, ठीक आहे, CH डबल बॉन्ड CH C ट्रिपल बॉन्ड CH. तर याचं हायब्रिडेशन बघा, हा कार्बन डबल बॉन्डला अटॅच आहे, म्हणजे हा sp2 झाला, हा sp2, हा
हा कशाला आपण डबल बॉन्ड आहे म्हणजे हा पण sp2 बरोबर. हा कशाला अटॅच आहे sp ला अटॅच आहे. ती ट्रिपल बॉन्डला अटॅच आहे म्हणजे हा sp झाला. हा पण ट्रिपल ला अटॅच आहे म्हणजे हा sp झाला. हेच तर ऑप्शन आहे आपलं sp2 sp2 sp sp. बघा इथे मिळालं आपला sp2 sp2 sp sp म्हणजे आन्सर काय असणार आहे बी. कळलं तुम्हाला. इकडे जे डबल बॉन्डला अटॅच असल्यामुळे दोन्ही कार्बन हे sp2 sp2 आहेत आणि हे ट्रिपल बॉन्डला अटॅच असल्यामुळे दोन्ही sp sp हायब्रिडायझेशन स्टेट मध्ये आहेत. म्हणून sp2 sp2 sp sp हे आपलं आन्सर आणि ते ऑप्शन नंबर बी ला आपल्याला सापडलं स्ट्रक्चर लिहिल्यानंतर. ओके. बाकी बघायची गरज नाहीये कारण बाकी सगळं चुकीचं दिसते मला. ठीक आहे. तर आपण हे काय बघायची गरज नाही. करेक्ट आन्सर आपल्याला मिळालं. देन आता इथे विचारतात टोटल नंबर ऑफ पाय बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स म्हणतात बघा. पाय बॉन्ड विचारतात टोटल नंबर ऑफ पाय बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स इन द फॉलोइंग स्ट्रक्चर. म्हणजे किती फंडामेंटल लेवलला क्वेश्चन विचारतात ते बघा. तर तुम्हाला फंडामेंटल नॉलेज व्यवस्थित असेल आणि तुमचं ऑब्झर्वेशन व्यवस्थित असेल, तुम्ही स्टेबल असाल एक्झामिनेशनच्या वेळी, तर तुम्ही सगळ्याची उत्तरं व्यवस्थित देऊ शकता अशा क्वेश्चनच्या. ठीक आहे. ते काय म्हणतात नंबर ऑफ पाय बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स. बघा बॉन्ड नाही बॉन्ड इलेक्ट्रॉन म्हणतात. म्हणजे एका पाय बॉन्ड मध्ये 2 इलेक्ट्रॉन्स असतात. नंबर ऑफ पाय बॉन्ड शोधायचे इंटू 2 करायचे एवढंच फक्त याच्यामध्ये आणि काय नाही. इथे बघा इथे एक डबल बॉन्ड आहे, इथे 2, इथे 3 आणि इथे 4 डबल बॉन्ड्स आहेत. तर डबल बॉन्ड मध्ये एक पाय बॉन्ड असतो आणि एक सिग्मा बॉन्ड असतो. बरोबर ना. डबल बॉन्ड मध्ये एक पाय बॉन्ड आणि एक सिग्मा बॉन्ड. म्हणजे किती झाले. इथे एक आहे पाय बॉन्ड, इथे दुसरा आहे, इथे तिसरा आहे, इथे चौथा आहे. म्हणजे 4 झाले. 4 पाय बॉन्ड्स आहेत म्हणजे 4 गुणिले 2 पाय इलेक्ट्रॉन्स म्हणजे किती आले 8 पाय इलेक्ट्रॉन्स. म्हणजे ऑप्शन नंबर बी आहे की नाही. सोपं दिसणार स्वच्छ असं मोठं दिसतंय म्हणजे काय असेल काय नाही असं वाटतंय पण ऍक्च्युअली कितीमध्ये काय आहे काहीच नाही. व्हेरी हॉलो प्रॉब्लेम. ओके. देन आता काय विचारत बघा. ऍसिटिलीन हॅज द फॉलोइंग बॉन्ड्स बिटवीन कार्बन ऍटम्स. ऍसिटिलीन मध्ये कुठले कुठले बॉन्ड असतात म्हणजे कितीतरी बेसिक क्वेश्चन आहे. आपण कुठेतरी सीईटीला विचारलंय बघा 2015ला. तर पहिले तुम्हाला ऍसिटिलीन काढता यायला पाहिजे. बघा ऍसिटिलीन म्हणजे काय म्हणजे तुम्हाला सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच सगळे बॉन्ड काढतो मी. सी एच पण बॉन्ड आहे इथे सी एच बॉन्ड आहे. आपलं बॉन्ड मोजायचे. ते काय म्हणतात ऍसिटिलीन हा ऍसिटिलीन हॅज फॉलोइंग बॉन्ड्स. पहिला ऑप्शन काय आहे फॉलोइंग बॉन्ड बिटवीन कार्बन ऍटम म्हणतात बघा. किती केअरफुली लक्ष द्यायला पाहिजे बघा. कार्बन ऍटम कार्बन हायड्रोजनचे बॉन्ड विचारत नाहीये. बिटवीन कार्बन ऍटम. तर कार्बन ऍटम किती आहेत 2च आहे. 2च आहे. त्याच्यामध्ये बघा ट्रिपल बॉन्ड आहे कार्बन मध्ये. ट्रिपल बॉन्ड मध्ये काय काय असतं 2 पाय बॉन्ड आणि एक सिग्मा बॉन्ड. लक्षात ठेवा ट्रिपल बॉन्ड मध्ये हा पाय बॉन्ड आहे, हा दुसरा पण पाय बॉन्ड आहे आणि हा एक सिग्मा बॉन्ड आहे. म्हणजे काय असलं पाहिजे 1 सिग्मा 2 पाय. पहिलेच ऑप्शन त्याला लागू पडत आहे. तिसऱ्या ऑप्शन 3 सिग्मा पण चुकीचं आहे, 3 पाय पण चुकीचं आहे आणि हे पण चुकीचं आहे. 2 सिग्मा 1 पाय पण चुकीचं आहे. तुम्ही कधी असं कन्फ्युजन नाही पडाल. ए आणि डी मध्ये कॉम्पिटिशन आहे. 1 सिग्मा 2 पाय और 2 सिग्मा 1 पाय. तर तुम्ही लक्षात ठेवा काय असतं ट्रिपल बॉन्ड मध्ये. ट्रिपल बॉन्ड जेव्हा असतो त्यावेळी त्याच्यामध्ये 2 पाय बॉन्ड असतात आणि एक सिग्मा बॉन्ड असतो. त्यामुळे ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन. ओके. तसे भरपूर क्वेश्चन्स आपण सॉल्व्ह करू शकतो. तर आपण आता इथून बाहेर पडूया आणि दुसऱ्या चॅप्टरकडे नेक्स्ट चॅप्टरकडे येऊया. तो आहे हॅलोजन डेरिव्हेटिव्ह. 249 ना. किती वेळ आहे आपल्याकडे वेळ आहे 45 मिनिट्स आहे. ओके. आपण अजून आपण आता ह्या मोठ्या चॅप्टरचं काय करूया फंडामेंटल्स थोडं बघूया. आणि फंडामेंटल्स करणं फार महत्वाचं आहे. हा चॅप्टर खूप मोठा आहे आणि त्याच्यावरून तुम्हाला मग रिॲक्शन्स किंवा त्याच्यावरचे काही कन्सेप्च्युअल क्वेश्चन्स असतील ते तुम्हाला सॉल्व्ह करता येतात. पटपट आपण हे क्वेश्चन्स आउट जाऊया. तर पहिलं काय असतं हॅलोजन डेरिव्हेटिव्ह. बघा ते हॅलोजन डेरिव्हेटिव्ह काय असू शकतात एकतर ते अल्केनचे असू शकतात, अल्किनची असू शकतात, अल्काईनची असू शकतात. ओके. किंवा बेन्झिनची असू शकतात म्हणजे ॲरोमॅटिक हॅलोजन. ओके. म्हणून त्याला म्हणतात काय माहिती का अल्किल किंवा ॲरिल म्हटलेलं आहे त्यांना. ओके. हॅलो अल्किन किंवा हॅलो ॲरिल म्हटलेलं आहे. हॅलो तर पहिलं आपण हॅलो अल्किन बघूया. हॅलो अल्किन. हॅलो म्हणजे काय हॅलोजन कुठला तरी क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन. अल्किन म्हणजे कुठला तरी अल्किन इथाइल इथाइल प्रोपाइल व्हॉट एव्हर. ओके. सो तुम्हाला मी झूम करतो. तुम्हाला एक सांगता येईल रिॲक्शन. पटपट हे पटपट जायला पाहिजे कारण हे तुम्ही ऑलरेडी शिकलेलं आहे. पण
क्वेश्चन सॉल्व्ह करण्यापूर्वी हे माहित असणं फार गरजेचं आहे. माझ्या मते तुम्हाला सगळ्यांना दिसतंय हे, हा झूम केलंय बघा, दिसत असेल सांगा, पण दिसायला काय हरकत नाहीये, बऱ्यापैकी झूम केलंय, दिसतंय. ओके, तर बघा आपल्याला काय बनवायचं आहे, हॅलो अल्केन. पेन घेतो, पेन पेन नाही कसं. ओके, पेन कर्सर घेतो, ठीक आहे, पेन गायब. तर आपल्याला काय बनवायचं आहे, हॅलो अल्केन. तर अल्केन म्हणजे काय, C2H5 इथाइल आणि एक कुठे हॅलोजन, इथाइल क्लोराइड. तर कसा बनवू शकतो, तो इथे हा प्रोडक्ट आहे इथाइल क्लोराइड, तो इथाइल हॅलोजन आहे, हॅलो इथेन म्हणजे इथाइल क्लोराइड, इथाइल ब्रोमाइड, इथाइल आयोडाइड, इथाइल फ्लोराइड, वॉट एव्हर काय असेल ते. तर कसं बनवू शकतो, तर अल्कोहोल पासून बनवू शकतो. बघा सगळ्यात फेमस रिएजंट कोणता आहे, तर अल्कोहोल. कोणता आहे, अल्कोहोल. अल्कोहोल पासून समजा तुम्हाला इथाइल क्लोराइड बनवायचं असेल, तुम्हाला काय करायला लागेल, HCl झिंक क्लोराइड. HCl झिंक क्लोराइड केलं तर काय होईल, इथाइल क्लोराइड. म्हणजे हा OH रिप्लेस करेल, OH रिप्लेस होईल क्लोरीनने, यू विल गेट इथाइल क्लोराइड. मग तुम्हाला ब्रोमाइड हवा असेल, इथाइल ब्रोमाइड, तुम्हाला HBr ऍड करावं लागेल, पण कंडिशन्स आर डिफरंट, NaBr H2SO सोबत. ह्या कंडिशन का महत्वाच्या आहेत, कारण डायरेक्ट जर रिएक्शन दिली तुम्हाला कळली पाहिजे की हे रिएजंट असतील तर ही ऍक्शन होणार आहे, OH रिप्लेस बाय Br, हे तुम्हाला कळायला पाहिजे. मी इथे इथाइल ब्रोमाइड तयार होईल. नंतर तुम्हाला जर आयोडाइड हवं असेल तर काय करायला लागेल, तर NaI आणि H3PO4 टाकायला लागतं. NaI आणि H3PO4 सहज रिएक्शन होत नाही, कळलं. त्याच्यामधनं मग HI बाहेर पडतं आणि मग ते HI मग रिॲक्ट होतं आणि OH ला I रिप्लेस करतो आणि C2H5I मिळतं. ओके, तुम्हाला NaI आणि H3PO4 असं कोणी दिलं, HI नाही दिलं, ते फसवू शकतो तुम्हाला. तर तुम्हाला कळलं पाहिजे की हे आयोडिनेशन रिॲक्शन आहे. नंतर या टिपिकल रिॲक्शन तुम्ही शिकलाय, फॉस्फरस ट्रायक्लोराइड ची रिॲक्शन म्हणजे फॉस्फरस ट्राय हॅलाइड. ह्याने पण आपण हा OH रिप्लेस करू शकतो X ने. ओके, नंतर POCl3 सॉरी हे H3PO3 आहे, H3PO3 इथून बाय प्रोडक्ट फॉर्म होतो, तर PX3 असेल तर ठीक आहे. नंतर फॉस्फरस पेंटॅक्लोराइड पण असू शकतो, म्हणजे फॉस्फरस पेंटॅहॅलाइडने पण करू शकतो. म्हणजे बेसिकली आपल्याला OH रिप्लेस करायचा आहे Cl ने, Br ने, F ने, आयोडीन ने. तर कोणकोणते रिएजंट आहे, फॉस्फरस ट्रायक्लोराइड, फॉस्फरस पेंटॅक्लोराइड और सल्फर सॉरी थायोनिल क्लोराइड, SO2CO2 म्हणजे थायोनिल क्लोराइड. हे 3 रिएजंट बेसिकली आपण वापरतो. तर तुम्हाला काय सब्जेक्टिव्ह क्वेश्चन नसणार आहे, काही बाय प्रोडक्टची तुम्ही चिंता करू नका, ठीक आहे. आज समजा इथिन असेल, तुम्हाला इथिन पासून समजा सेम मॉलिक्यूल बनवायचं आहे, C2H5 काय कुठला तरी हॅलोजन, तर इथिन साठी काय करायला लागेल, तुम्हाला हॅलो ऍसिड ऍड करायला लागेल, म्हणजे HCl HBr असे ऍड करायला लागेल, कळलं. तर तुम्हाला इथे ऑटोमॅटिकली अल्किल हॅलाइड मिळेल. तुम्हाला ही रिएक्शन चांगली माहिती आहे. सगळ्यात महत्वाची रिएक्शन बघा विचारते, महत्वाची म्हणण्यापेक्षा हसवायला बरी आहे, पटकन मुलं आयोडिनेशन आणि फ्लोरिनेशनकडे जात नाही, कळलं तुम्हाला. क्लोरिनेशन ब्रोमिनेशन त्यांना माहिती असतं, त्यांनी ते मार्कोनिकॉव अँटी मार्कोनिकॉव केलेलं असतं, पण हे कोपऱ्यामध्ये असलेलं कोण बघत नाही शक्यतो. तर हे तुम्हाला सांगतो, हे आयोडिनेशन आहे, मागाशी तुम्हाला दाखवते NaI ची रिएक्शन. काय बघा, इथाइल क्लोराइड, बघा बघा आयोडिनेशन आणि फ्लोरिनेशन साठी हॅलोजनच लागतो, अल्कोहोल पासून बनवता येत नाही, लक्षात ठेवा. बघा अल्किल आयोडाइड आणि अल्किल फ्लोराइड, फॉर एक्झाम्पल इथाइल आयोडाइड और इथाइल फ्लोराइड, तुम्ही फ्लोरोइथेन त्याला म्हणता, आयोडो इथेन म्हणता, ठीक आहे. ते काही अल्कोहोल पासून बनवता येत नाही, C2H5OH पासून बनवता येत नाही. हे कसे आपण अल्कोहोल बनवले बघा, इथाइल क्लोराइड इथाइल ब्रोमाइड बनवता आले, पण आयोडाइड बनवता येत नाही. सॉरी 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 इकडे गेलो आपण, ठीक आहे. तर ह्यांच्यासाठी स्पेशल रिॲक्शन आहे, त्यांचं नाव पण लक्षात ठेवा, फिंकेल्स्टीन आणि स्वार्ट्झ. ओके, तर फिंकेल्स्टीन रिॲक्शन कोणासाठी आहे, आयोडिनेशन साठी, म्हणजे क्लोरीन रिप्लेस बाय आयोडीन, आयोडीन इथाइल आयोडाइडचं प्रिपरेशन करण्यासाठी फिंकेल्स्टीन. आणि जर तुम्हाला इथाइल फ्लोराइड हवं असेल, क्लोराइडच्या जागी फ्लोराइड हवं असेल, रिॲक्शन करून तुम्हाला हे रिएजंट ऍड करायला लागतील, AgF Ag2F2 हे ऍड करायला लागतं, किंवा हे SbF3 AsF3. तर त्याला म्हणायचं स्वार्ट्झ रिॲक्शन. हे लक्षात ठेवा, ते कधी फसवतात, तुम्हाला ती क्वेश्चन पण दाखवेल ह्याच्यावरची.
फिंकेसिंग शब्द आला की आयोडिनेशन, स्वार्ट शब्द आला की फ्लोरिनेशन. एवढं लक्षात ठेवा. कळलं? हे झालं प्रिपरेशन. आता आपण मॉलिक्यूल बनवला, सॉरी आपण मॉलिक्यूल बनवला. आता याच्या रिॲक्शन्स काय काय असू शकतात त्या बघूया आपण. त्या पण इंटरेस्टिंग आहे, ठीक आहे, आणि महत्वाचे पण आहे. आता आपण हा बनवला, इथाइल हॅलाइड बनवलं, त्याचे रिॲक्शन काय काय असतात. तर पहिलं तुम्ही ॲक्युएस केओएच टाकलं, अल्कली टाकली तर हायड्रोलाइसिस होईल. परत काय होईल आपला एक्स रिप्लेस बाय ओएच. कळलं तुम्हाला? एक्स रिप्लेस बाय ओएच. तुम्हाला ही रिॲक्शन माहिती आहे, SN2 रिॲक्शन माहिती आहे ना, एक्स रिप्लेस बाय ओएच, SN2 रिॲक्शन. ठीक आहे. नंतर समजा तुम्ही सोडियम मिथॉक्साइड टाकलं, सोडियम मिथॉक्साइड टाकलं तर इथर तयार होईल. ह्याच्याबरोबर सोडियम मिथॉक्साइड इथर तयार होईल. नंतर हे काय आलं, सिल्वर इस्टर आहे, म्हणजे सिल्वर सॉल्ट ऑफ हे ऍसिडचं आहे. सिल्वर सॉल्ट म्हणजे हे प्रोपॅनॉइड आहे, सिल्वर प्रोपॅनॉइड आहे ते. कळलं? सिल्वर प्रोपॅनॉइड आहे. तर त्यावेळी काय तयार होईल, इस्टर तयार होईल. म्हणजे ह्याच्याबरोबर काय होईल, इस्टर तयार होतं. कळलं? हॅलोजन प्लस सिल्वर सॉल्ट ऑफ प्रोपॅनोइक ऍसिड असेल तर हे तयार होत आहे. नंतर ही बऱ्याच रिॲक्शन विचारतात, अल्कोहोलिक अमोनिया जर पास केलं अंडर प्रेशर अल्किल हॅलाइड बरोबर. बघा, अल्किल हॅलाइड प्लस अल्कोहोलिक अमोनिया, बऱ्याच रिॲक्शन बघितले आणि हे कोणी वाचत नाही. अल्कोहोलिक अमोनिया अंडर प्रेशर, तर तो काय करतो, डायरेक्ट रिप्लेस करतो हॅलोजनला. हॅलोजन रिप्लेस बाय अमोनिया NH2, म्हणजे अमोनिया म्हणजे NH2 ऍड होणार नाही, NH2 ऍड होणार. तर दॅट इज व्हॉट, अल्कोहोलिक अमोनिया. ठीक आहे. नंतर अल्कोहोलिक पोटॅशियम सायनाइड जर टाकला आपण, बघा, अल्कोहोलिक पोटॅशियम सायनाइड बॉईल केलं तर काय होईल, हॅलोजन रिप्लेस बाय सायनो ग्रुप. कळलं? हॅलोजन फक्त रिप्लेस बाय सायनो ग्रुप म्हणजे नायट्राइल तयार होईल. नंतरची रिॲक्शन आहे ती अल्कोहोलिक सिल्वर सायनाइड आहे. इथे पोटॅशियम सायनाइड असेल तर डायरेक्ट हॅलोजन रिप्लेस बाय सायनाइड. बट वेन वी यूज अल्कोहोलिक सिल्वर सायनाइड, फक्त रिएजंट बदललाय, बघा रिएजंट बदललाय, तर सायनो ग्रुप ऍड नाही होणार आहे, हा ग्रुप उलटा ऍड होणार आहे. CN म्हणून ऍड होणार नाहीये, NC म्हणून ऍड होणार आहे. रिप्लेस तो X लाच करणार आहे, बट इन व्हॉट, इन इन्व्हर्टेड वे, म्हणजे नायट्रोजन लिंक होणार आहे. बघा, ह्या अल्केनला नायट्रोजन अटॅच झाले, बघा NC, ह्याला काय म्हणायचं, आयसोसायनाइड. हे सायनाइड आहे ना, C ट्रिपल बॉन्ड N, हे काय झालं NC म्हणजे आयसोसायनाइड. त्याला कार्बिल अमिनो इथेन पण म्हणतात, त्याला कार्बिल अमाइन पण म्हणतात. काय म्हणतात, कार्बिल अमाइन किंवा आयसोसायनाइड. सायनाइड नव्हे, सायनाइड. तर रिएजंटचा फरक आहे. नंतर KNO2 असेल तर नायट्रोस ग्रुप ऍड झालाय, KNO2 ऍड केला तर ONO ग्रुप डायरेक्ट ऍड झालाय, O नायट्रोस ग्रुप ऍड झालाय, त्याला नायट्राइट म्हटलं. नंतर AgNO2 असेल तर डायरेक्ट तुम्हाला नायट्रेट मिळालं, नायट्रो इथेन, X रिप्लेस बाय NO2, AgNO2 असेल तर. आता इंटरेस्टिंगली काय दिसतंय, अल्कोहोलिक KOH ऍड करत का होईल. बघा, ही रिॲक्शन आपण ऑलरेडी बघितली आहे, मार्कोनिकॉव्ह मध्ये, मार्कोनिकॉव्ह रूल मध्ये ही रिॲक्शन बघितली आहे. तर याच्यामध्ये बघा, हे बघा इथे बघा आपण KOH ऍड केलंय, पण KOH कसं होतं, ॲक्युएस, फक्त मीडियम बदललंय. KOH कशामध्ये डिझॉल्व्ह केलंय त्याच्यावर डिपेंड आहे की प्रोडक्ट काय फॉर्म होणार. एवढं सॅड तिथे ते फसू शकतं. जर तो पाण्यामध्ये तयार केला म्हणजे ॲक्युएस, तर काय होईल, X रिप्लेस बाय OH. बट इफ इट इज प्रिपेअर्ड इन अल्कोहोल, सेम KOH अल्कोहोल मध्ये प्रिपेअर केलंय आणि ह्याच्यामध्ये रिएजंट तोच आहे, C2H5X, तर तो काय होईल, तो डिहायड्रो हॅलोजिनेशन करतो, म्हणजे ह्या HX ला रिमूव्ह करतो, इथला एक हायड्रोजन आणि या हायड्रोजनला रिमूव्ह करतो आणि काय होतो, अल्किन तयार होतं. इथाइल हॅलाइड, सॉरी अल्किल हॅलाइड टू इथिन म्हणजे अल्किन तयार होतो, अल्किल हॅलाइड टू अल्किन तयार होतं. अल्कोहोलिक KOH असेल तर, आणि ॲक्युएस KOH असेल तर अल्कोहोल तयार होतो. हा डिफरन्स तुम्हाला कळायला पाहिजे. नंतर ही एक टिपिकल रिॲक्शन आहे बघा, मॅग्नेशियम इन, ऍक्च्युली तरी इथे घोळ केला त्यांनी थोडासा या चार्टमध्ये, मी इथे केलंय बघा, सुधारणा केली आहे. तर मॅग्नेशियम आणि ड्राय इथर तर असेल, मॅग्नेशियम आणि ड्राय इथर असेल, कोणाबरोबर रिॲक्शन केली आपण, C2H5X, मॅग्नेशियम ड्राय इथर असेल तर काय होईल, तयार होईल, हा तयार होईल बघा, ग्रिग्नार्ड रिएजंट तयार होईल, C2H5MgX. तुम्हाला माहिती असेल C2H5MgBr, C2H5MgCl, त्याला म्हणायचं अल्किल मॅग्नेशियम हॅलाइड म्हणजे ग्रिग्नार्ड रिएजंट. जर मॅग्नेशियम आणि ड्राय इथरची रिॲक्शन आपण अल्किल हॅलाइड बरोबर केली, पण तीच रिॲक्शन आपण सोडियम आणि ड्राय इथर बरोबर केली तर रूट्स रिॲक्शन तयार होते.
रूट्स रिएक्शन, फेमस रिएक्शन आहे बघा. सोडियम जर आपण ऍड केला अल्किल हॅलाइड मध्ये, हा अल्किल हॅलाइड आहे C2H5X, त्याच्यामध्ये ऍड काय केलं मी, सोडियम ड्राय इथर मीडियम मध्ये, तर काय होईल, ते कंबाईन होतील दोन इथाइल ग्रुप आणि हॅलोजन निघून जाईल Na बरोबर, सोडियम तो हॅलोजन निघून जाईल आणि दोन अल्किल मॉलिक्यूल फ्यूज होतील आणि आपल्याला काय होईल, चेन एक्सटेंड होईल. मगाशी फक्त C2H5 अपडेट होतं बघा, सॉरी C2H5 फक्त होतं, तर दोन C2H5 एकमेकाला अटॅच झाले बघा इथे, दोन C2H5 सॉरी, इथे एक C2H5 आपण होता रिएक्टंट मध्ये आहे, तर इथे रिएक्शन केल्यानंतर सोडियम बरोबर हिट केलं आपण, तर काय होईल, दोन मॉलिक्यूल एकत्र आले आणि क्लोरीन निघून गेला सोडियम बरोबर, त्याला एन ब्युटेन तयार झालं, इथेन पासून ब्युटेन दोनाचे 4 झाले, त्याला म्हणायचं रूट्स रिएक्शन. अल्किल हॅलाइड when heated with sodium in place of ether we get what, alkane with double number of carbons. जास्त कार्बन ऍड होतो बघा, 2 होते ते 4 झाले. ठीक आहे, तर अशा बऱ्याचशा रिएक्शन्स आहेत. आता महत्वाचे म्हणजे परत त्या ह्याच्या कोणाच्या, बेन्झिनच्या, म्हणजे ॲरोमॅटिक. आता आपण ॲरोमॅटिक बघूया, हॅलोजन कंपाऊंड, म्हणजे बेन्झिन रिंग वर जर आपण हॅलोजन ऍड केला तर. आता पण आपण काय बघितलं, हॅलो अल्केन बघितले, म्हणजे इथाइल क्लोराइड, मिथाइल क्लोराइड, प्रोपाइल क्लोराइड. आता आपण काय बघणार आहे, क्लोरोबेन्झिन, ब्रोमोबेन्झिन, फ्लोरोबेन्झिन वगैरे वगैरे वगैरे. ॲरोमॅटिक हॅलोजन कंपाऊंड, हॅलो ॲरिन. मगाशी काय बघितलं, हॅलो अल्केन, आता हॅलो ॲरिन. ठीक आहे, पहिलं रिएक्शन काय, बेन्झिन when treated with bromine in presence of iron catalyst in a dark condition, डायरेक्ट ब्रोमिनेशन होत आहे, नो प्रॉब्लेम. क्लोरिनेशन पण होत आहे, आयोडिनेशनला पण रिएक्शन वेगळी आहे, HNO3 HiO3, फक्त रिएजंट वेगळे आहे. बाकी बघा रिएक्टंट सेम आहे, प्रॉडक्ट सेम आहे, फक्त रिएजंट बदलले. ब्रोमिनेशनला Br2Fe, क्लोरिनेशनला FeFeCl3 अँड आयोडिनेशनला I2 in presence of HNO3 HiO4. ओके, त्यानंतर आपण डायझोनियम सॉल्ट पासून पण, ही पण टिपिकल रिएक्शन आपण नंतर अमाइन्स मध्ये पण बघणार आहोत. ओके, डायझोनियम सॉल्ट, बेन्झिन डायझोनियम हॅलाइड आहे, म्हणजे बेन्झिनला N2+X- त्याला म्हणायचं डायझोनियम सॉल्ट. तर त्याच्यामध्ये जर आपण CuX ऍड केलं तर ही डायरेक्टली तुम्हाला इथे हॅलोजन देते, इथे N2X रिप्लेस बाय X, त्याला म्हणायचं सँडमियर रिएक्शन. तुम्हाला ती येणार पुढे, काय म्हणायचं, सँडमियर रिएक्शन. ठीक आहे, हे झालं प्रिपरेशन. आता रिएक्शन बघूया पटपट, वेळ कमी आहे आणि आपले क्वेश्चन्स खूप सॉल्व्ह करायचे आहेत. ओके, आता पहिली रिएक्शन बघूया आपण बेन्झिन बरोबरची. थोडं झूम आउट करतो म्हणजे माझ्या स्क्रीनवरती दिसेल सगळं. ओके, कारण पेन थोडं चालत नाहीये, तर पहिली रिएक्शन बघूया आपण. बघा आपण हॅलो ॲरिन कसं बनवायचं शिकलो आपण. बेन्झिनला हॅलोजन अटॅच म्हणजे काय, हॅलो ॲरिन. त्याचे रिएक्शन कोणकोणते आहेत, तर पहिली रिएक्शन काय आहे, सोडियम इन मिथाइल क्लोराइड. तर ही रिएक्शन तुम्हाला माहिती आहे, रूट्स रिएक्शन. बघा बेन्झिन लिहिता येत नाहीये, बघा हा कंपाऊंड आहे, बेन्झिनला हॅलोजन आहे म्हणजे हॅलो ॲरिन आहे. त्याच्यामध्ये दुसरं मी दुसरं कंपाऊंड ऍड केलं, ते काय आलं, हॅलो अल्केन आहे, कळलं. मग आणि सोडियम लक्षात ठेवायचं, अल्किल हॅलाइड किंवा ॲरिल हॅलाइड असेल आणि सोडियम असेल, ड्राय तर असेल, तर ती रूट्स रिएक्शन आहे, म्हणजे कुठला तरी अल्केन तयार होणार आहे किंवा डेरिव्हेटिव्ह. कळलं तुम्हाला, म्हणजे तो अल्किल ग्रुप आहे आणि ह्याच्यामधला जो बेन्झिन आणि ह्याच्यामधला जो मिथाइल ग्रुप आहे ते एकमेकाला फ्यूज होतील, चिकटतील आणि हॅलोजन निघून जाईल, त्याला म्हणायचं रूट्स रिएक्शन. ओके, आता दोन बेन्झिन रिंग तुम्हाला जर फ्यूज करायचे असतील तर सोडियम इन ड्राय इथर, बघा सोडियम इन ड्राय इथर जर आपण हिट केला, बघा हॅलो बेन्झिन घेतलं, सोडियम ड्राय इथर, तर काय होईल, डायफिनाइल तयार होईल, म्हणजे दोन बेन्झिन रिंग एकमेकाला चिकटतील आणि सोडियम हॅलाइड निघून जाईल. ठीक आहे, आता थोडं आपल्याला दिसायला लागेल इथे. आता हे आहे कंपाऊंड, समजा क्लोरोबेन्झिन आहे समजा आपल्याकडे, तर काय Cl2 तुम्ही ऍड केला इन प्रेझेन्स ऑफ FeCl3, तर काय होईल, ऑर्थोक्लोरो आणि पॅराक्लोरो तयार होईल. बघा हे महत्वाचं आहे. रिएजंट काय आहे, FeCl3, ऍटलीस्ट FeCl3, आणि हा काय आहे, समजा हा कुठेतरी क्लोरोबेन्झिनच आहे, समजा HCl, क्लोरोबेन्झिन.
हे टाकलं तर ऑर्थो आणि पॅरा आयसोमर तयार होतील. ठीक आहे. नंतर नायट्रेशन्स, कॉन्सन्ट्रेटेड H3 कॉन्सन्ट्रेटेड H2SO4 इज अ नायट्रेटिंग मिक्सचर, इट विल ऍड नायट्रो ग्रुप. तो कुठे ऍड होतोय बघा, कुठे ऍड होतोय, इथे ऍड होतोय. समजा पहिला कंपाऊंड आपला क्लोरोबेन्झिन असेल, हे कंपाऊंड क्लोरोबेन्झिन असेल तर नायट्रो ग्रुप ऑर्थो पोझिशनला गेलाय आणि पॅरा पोझिशनला गेलाय. कळलं तुम्हाला, ऑर्थो नायट्रो आणि पॅरा नायट्रो. कारण क्लोरीन हा काय करतोय, ऑर्थो आणि पॅरा पोझिशन ऍक्टिव्हेट करतोय. ओके. त्यानंतर तुम्ही सल्फोनेशन पण करू शकता, मीन्स यू कॅन ऍड SO3H ग्रुप. सो इन दॅट केस यू हॅव टू ऍड फ्युमिंग सल्फ्युरिक ऍसिड विच इज व्हेरी स्ट्रॉंग ऍसिड. सहज होत नाही ते. ठीक आहे. फ्युमिंग ऍसिड म्हणजे एकदम फ्युमिंग म्हणजे फ्युम्स येतात तर. तर आपल्याला समजा क्लोरोबेन्झिन आहे, ते Cl आहे X जागी, तर क्लोरोबेन्झिन झालं, फ्युमिंग H2 सोबत टाकलं तर ग्रुप कुठला ऍड होईल, SO3H. म्हणून मी ते खाली लिहिले बघा, HOSO3H, कारण ऍक्टिव्ह ग्रुप हा SO3H आहे, सल्फोनिक ऍसिड. तो ऑर्थो आणि पॅरा पोझिशनला गेलाय. ठीक आहे. ही रिॲक्शन तुम्हाला मी मगाशी शिकवली आहे, फ्रिडल-क्राफ्ट रिॲक्शन. कळलं. फ्रिडल-क्राफ्ट रिॲक्शन म्हणजे काय असते, अल्किल सॉरी हॅलो ॲरिन. कळलं. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल समजा क्लोरोबेन्झिन तुमच्याकडे आहे, क्लोरोबेन्झिन, इथे क्लोरीन आहे, X इज इक्वल टू क्लोरीन, सो इट इज क्लोरोबेन्झिन. when it is treated with methyl chloride in presence of aluminum chloride, लगेच लिहून टाकायचं की हे काय फ्रिडल-क्राफ्ट रिॲक्शन आहे, म्हणजे अल्किलेशन होत आहे, ऑर्थो आणि पॅरा पोझिशनला अल्किलेशन होत आहे. हे याचं गुण आहे, सिम्पटम्स आहे कोणाचे, फ्रिडल-क्राफ्ट रिॲक्शनचे. कळलं. कळलं. क्लोरोबेन्झिन प्लस मिथाइल क्लोराइड इन प्रेझेन्स ऑफ अल्युमिनियम क्लोराइड हे ओळखायचं की हे अल्किलेशन आहे. हे समजा इथे ऍसाइल क्लोराइड असलं असतं ना, COCH3 असलं असतं अँड Cl, तर CH3COCl असलं असतं तर इथे COCH3 ग्रुप ऍड झाला असता, त्याला म्हणायचं फ्रिडल-क्राफ्ट असायलेशन. COCH3 ग्रुप ऍड झाला असता इथे, पण इथे त्यांनी मिथाइल क्लोराइड दिलाय म्हणून मिथाइल ग्रुप ऍड झालाय. दॅट इज ऑल्सो फ्रिडल-क्राफ्ट रिॲक्शन. ठीक आहे. हे बघा इथे खाली आहे, मी आता बोलतो इथे खाली लगेच आलंय बघा, फ्रिडल-क्राफ्ट असायलेशन. या दोन्ही रिॲक्शन जवळजवळ सेम आहे. इथे फक्त अल्किल ग्रुप ऍड होतो, इथे असाइल ग्रुप ऍड होतो, COCH3 ग्रुप ऍड होतो. कळलं. बाकी हा क्लोरोबेन्झिन व्हेन ट्रीटेड विथ CH2COCl in presence of anhydrous AlCl3, what will happen at ortho and para position? This is ortho and this is para position. COCH3 group will be added. COCH3 म्हणजे त्याला काय म्हणायचं, ऍसिटाइल ग्रुप म्हणायचं. म्हणून त्याला प्रोसेसला काय म्हटलं, ऍसिटाइल क्लोराइड. काय म्हणायचं, ऍसिटाइल क्लोराइड. त्याच्यामध्ये एक इम्पॉर्टंट थिंग तुम्ही ऑब्झर्व करा की क्लोरोबेन्झिनच्या बाबतीमध्ये ऑर्थो प्रोडक्ट हा मायनर आहे आणि पॅरा प्रोडक्ट हा मेजर आहे. बघा, पॅरामिथाइल आणि ऑर्थोमिथाइल तयार झाले, दोन प्रोडक्ट तयार झाले. ऑर्थो इज अ मायनर कारण इथे स्टेरिक हिंड्रन्स आहे दोघांमध्ये म्हणून, आणि हा CH3 लांब आहे म्हणून हा मेजर प्रोडक्ट आहे म्हणून मेजर म्हटले बघा. इथे काय झालंय बघा, सेम झालंय, ऍसिटायलेशन झालंय. ऑर्थो पोझिशनला पण COCH3 ग्रुप ऍड झालाय आणि पॅरा पोझिशनला पण झालाय, पण पॅरा आयसोमर इज अ मेजर बिकॉज ऑफ स्टेरिक हिंड्रन्स. कारण दोन्ही बल्की ग्रुप एकत्र आल्यामुळे ते एकमेकाला ढकलतात बाजूला, जवळ यायला देत नाही ते. मग ते म्हणते तू पॅराला जा म्हणून तो पॅराला आलाय. कळलं तुम्हाला. ह्या टिपिकल रिॲक्शन्स आहेत कोणाच्या, हॅलो अल्केन आणि हॅलो ॲरिनच्या. ठीक आहे. त्यानंतर ते बऱ्याच वेळेला काय करतात की ॲलेलिक वगैरे असे शब्द टाकतात, तुम्हाला कधी फसवतात तुम्हाला ते. आधी पहिल्यांदा तुम्हाला प्रायमरी सेकंडरी हॅलो अल्केन कळले पाहिजे, अल्किल हॅलाइड कळले पाहिजे. प्रायमरी म्हणजे 1 डिग्री. 1 डिग्री म्हणजे काय बघा, हॅलोजन डेरिव्हेटिव्ह जे असतात आणि अल्कोहोल्स हे याच्यासाठी सेम ट्रेंड आहे प्रायमरी सेकंडरी टर्जरीसाठी. आता हा एक्स जो आहे तुम्ही OH तरी घ्या म्हणजे अल्कोहोल तयार होईल. एक्स म्हणजे तुम्ही समजा कुठला हॅलोजन घ्या, क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमिन घ्या, सगळ्यासाठी 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्रीची कन्सेप्ट सेम आहे. कन्सेप्ट काय तुम्हाला मी सांगतो, जर हा हॅलोजन अशा कार्बनला अटॅच आहे तो परत एकाच कार्बनला अटॅच आहे, त्याला म्हणायचं प्रायमरी. हॅलोजन अशा कार्बनला अटॅच आहे तो परत एकालाच अटॅच आहे म्हणजे प्रायमरी. ओके. सेकंडरी म्हणजे काय, हा हॅलोजन अशा कार्बनला अटॅच आहे तो टू डिफरंट कार्बनला अटॅच आहे, 2 R आहेत बघा इथे, 2 डिफरंट कार्बनला अटॅच आहे म्हणायचं सेकंडरी. आणि टर्जरी म्हणजे काय, हॅलोजन अशा कार्बनला अटॅच आहे तो परत 3 R ला अटॅच आहे, 3 कार्बनला अटॅच आहे म्हणून R3 आहे. सो इट इज टर्जरी. अल्कोहोलला पण सेम ट्रेंड आहे. कळलं. इथे फक्त OH टाका तुम्ही, सेम प्रायमरी सेकंडरी टर्जरी एकच. तो किती नंबर कार्बनला किती कार्बनला अटॅच आहे त्याच्यावर आहे. एका कार्बनला असेल तर प्रायमरी म्हणजे 1 डिग्री, 2 कार्बनला असेल तर सेकंडरी किंवा सेकंड डिग्री हॅलाइड, आणि 3 कार्बनला अटॅच असेल तर त्याला म्हणजे टर्जरी. हे कळणं महत्वाचं आहे. कळलं.
त्यानंतर ॲलेलिक म्हणतात ते. ॲलेलिक म्हणजे काय? हॅलोजन अशा कार्बन लाटायचे आहे की तो परत अशा कार्बन लाटायचे की तो डबल बॉन्डने परत पुढे अटॅच झाला. कळलं तुम्हाला? म्हणजे हॅलोजन अशा कार्बन लाटायचे तो परत अल्किन लाटायचा आहे. म्हणजे CH2 अटॅच कोणाला बघा, ह्या अल्किन लाटायच्या आहे, अल्किन ग्रुपला, CH डबल बॉन्ड CH ला. त्याला म्हणायचं ॲलिलिक हॅलाइड. याला ॲलिल पोझिशन म्हणायची. CH2 डबल बॉन्ड CH CH2X ही पोझिशन. ह्याला जर तुम्ही काय ऍड कराल तो ॲलिलिक झाला. समजा अल्कोहोल असेल तर ॲलिलिक अल्कोहोल, क्लोराईड असेल तर ॲलिलिक क्लोराईड, ॲलिल क्लोराईड. आता बेन्झिलिक म्हणजे काय? तर बेन्झिलिक साठी तुम्ही एक लक्षात ठेवा, बेन्झिलिक आणि नंतर तुम्हाला तिथे डायरेक्ट ॲरोमॅटिक कंपाऊंडला म्हणजे बेन्झिनला जेव्हा हॅलोजन ऍड होतो, म्हणजे फॉर एक्झाम्पल क्लोरोबेन्झिन आणि बेन्झिलिक हॅलाइड मधला फरक लक्षात ठेवा, इथे मुलं फसतात. आता बेन्झिलिक म्हणजे काय? हॅलोजन कोणाला अटॅच आहे? बेन्झिनला डायरेक्ट अटॅच नाही आहे, थ्रू काय आहे? CH2 आहे, थ्रू अल्किल ग्रुप अटॅच आहे. तर ह्याला म्हणायचं बेन्झिलिक. हा ग्रुप बेन्झिलिक आहे. फिनाइल CH2 हा म्हणायचं बेन्झिल. बेन्झिन नव्हे, बेन्झिन म्हणजे फक्त ही बेन्झिन रिंग. बेन्झिल ZYL आलं तर काय म्हणायचं? बेन्झिन CH2. त्याला जे काय अटॅच असेल त्याप्रमाणे नाव द्यायचं. फॉर एक्झाम्पल X इज इक्वल टू क्लोरीन असेल तर बेन्झिल क्लोराइड, ब्रोमीन असेल तर बेन्झिल ब्रोमाइड, OH असेल तर बेन्झिल अल्कोहोल. कळलं? पण शब्द काय वापरायचा? बेन्झिल. ठीक आहे. आता व्हिनिलिक म्हणजे काय होतं तुम्हाला? आता इथे काय होईल? हा X डायरेक्टली अल्किन लाटायचा आहे. इथे कसं होतं? X डायरेक्ट अल्किन लाटत नव्हता, मध्ये एक CH2 होता, थ्रू CH2. त्याला म्हणायचं ॲलेलिक पोझिशन. आणि डायरेक्ट अटॅच असेल तर त्याला काय म्हणायचं? व्हिनायलिक. व्हिनायलिक. जसं तुम्ही विनायल बेन्झिन शिकला असाल किंवा विनायल क्लोराइड पॉलिमर मध्ये तुम्हाला आहे बघा. तिथे हा हॅलोजन रिप्लेस बाय एनी क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमिन, आयोडीन वॉटेवर. तर ह्याला म्हणायचं व्हिनिलिक. ठीक आहे. त्यानंतर हॅलो अल्काइड. सोपं आहे. अल्काइड म्हणजे काय? ट्रिपल बॉन्ड, C ट्रिपल बॉन्ड C. तर त्याला जर एक हॅलोजन अटॅच तर हॅलो अल्काइड. पण इम्पॉर्टंट काय आहे? ॲरिल हॅलाइड. तर हा डिफरन्स बघा इथे. ॲरिल हॅलाइड म्हणजे हॅलोजन डायरेक्टली रिंग मध्ये आहे, एक हायड्रोजन सबस्टिट्यूट केलाय, त्याला म्हणायचं हॅलो ॲरिल किंवा ॲरिल हॅलाइड. आणि इथे बेन्झिलिक मध्ये काय आलं? डायरेक्ट नाही आहे, तर मध्ये अल्किल ग्रुप आहे. तर हे तुम्हाला फंडामेंटल कन्सेप्ट कळण्यासाठी करण्याच्यावरती क्वेश्चन्स विचारलेले असतात. ठीक आहे. तर हे झालं आपलं फंडामेंटल्स ऑफ हॅलोजन डेरिव्हेटिव्ह. आता आपण जर क्वेश्चन सॉल्व्ह करायला गेलो तर आपण पुढे बघू शकतो. पण आता याच्यामध्ये थोडा डिफिकल्टी मला अशी आहे की इथे माझं पेन ओपन होत नाही आहे. तर फक्त हे बघा, हे तुम्हाला दिसते का बघा? म्हणजे हे दिसणार नाही मुलांना, नाही ना? मी पुढच्या क्वेश्चन राहतो आता, म्हणजे उद्या घेईल मग मी. सगळे क्वेश्चन असेच आहेत पुढे. हा नाही, ऍक्च्युली मी हे झूम करतो नेहमी, पण आता ते पेन चालत नाही झूम वरती. काय झालं काय माहिती. हा ओके. मग पुढे माझे क्वेश्चन असणार पुढे, आहेत. नो प्रॉब्लेम, नो इश्यू. आपल्याकडे क्वेश्चन्स आहेत आणि हे सगळे क्वेश्चन्स आहेत ते आपले विचारलेले आहेत CET-ला वगैरे, तर हे आपल्यासाठी फार महत्वाचे आहेत. आपण हे डायरेक्टली त्या क्वेश्चन्सकडे येऊया. पहिला क्वेश्चन काय बघा, CET-ला विचारलाय बघा क्वेश्चन. MHT CET 2015. हा बघा तो, मग कॉन्फिडन्स तुमचा वाढेल त्यामुळे की आपण CET चांगल्या प्रकारे क्रॅक करू शकतो. काय म्हणतायत? व्हॉट इज द केमिकल कंपोजिशन ऑफ निकोल्स प्रिझम. आता ह्या क्वेश्चनकडे जनरल माणूस कोण पोहोचतच नाही. त्याने 12वी व्यवस्थित केली, त्याला तर क्वेश्चनचा आन्सर बघता येणार, बाकी सगळे रिॲक्शन करत बसतात ना, इकडे कोण बघणार? तर आपण सगळं व्यवस्थित बघितलं पाहिजे. आता निकोल प्रिझम कुठे तुम्हाला आला होता? तर तुम्ही ती स्टिरिओ केमिस्ट्री तुम्ही शिकला असणार हॅलोजन डेरिव्हेटिव्ह मध्ये, स्टिरिओ केमिस्ट्री, स्पेस केमिस्ट्री. तर त्यावेळी काय होतं की प्लेन पोलराइज लाईट आपण पास आपल्याला लागते. कळलं? ऑर्डिनरी लाईट कशी असते? ते सगळ्या डिरेक्शनला तिचं कसं असतं, तिचं प्रोपोगेशन होत असतं. ती दॅट इज नॉट अ प्लेन पोलराइज लाईट. पण आपल्याला स्टिरिओ केमिस्ट्री स्टडी करण्यासाठी काय लागते? प्लेन पोलराइज लाईट लागते. एकाच डिरेक्शनने प्रोपोगेट होणारे रे लागतात. मग त्याच्यासाठी आपल्याला हा निकोल्स प्रिझम लागतो. ओके. पहिल्यांदा आपण निकोल्स प्रिझम मधून ऑर्डिनरी लाईट पास करतो, नंतर आपल्याला प्लेन पोलराइज लाईट मिळते आणि ती मग आपल्या कंपाऊंड मधून पास केल्यानंतर आपण त्याचा स्टडी करतो. तो कसं डिफ्लेक्ट करतो, लेफ्टला डिफ्लेक्ट करतो, राईटला डिफ्लेक्ट करतो, किती अँगल डिफ्लेक्ट करतो, मग त्याच्यावरून आपण तो कुठला मॉलिक्युल आहे हे गेस करतो. हे तुम्हाला फंडामेंटल तुम्हाला मी सांगितलं, तुम्ही शिकले ऑलरेडी. तर तो निकोल प्रिझम कशाने बनलाय? तर तो अल्युमिनियाने बनलाय, CaSO4 बनलाय, हा सोडियम अल्युमिनो फ्लोराईडने बनलाय की कॅल्शियम कार्बोनेट बनलाय? बघा, तुम्हाला हा क्वेश्चन कधी तुम्हाला वाटलं होतं असं कोणी विचारलं म्हणून? पण हा CET-ने विचारलाय. त्याचा आन्सर तुम्हाला आता कसा नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन आहे, हा तुम्हाला डायरेक्ट पाठ करायला लागेल. त्याचा आन्सर काय आहे? कॅल्शियम कार्बोनेटने तो बनलेला असतो.
ओके, त्याच्यावर आपण जास्त तिथं चर्चा करण्याचा काही विषयच नाही आहे, डायरेक्ट तुम्ही पाठ करायला पाहिजे, असायला पाहिजे तुमचं. ठीक आहे. आता सेकंड 20 नंबरचा क्वेश्चन आहे, हा परत सीईटी ला विचारला, एमएसटी सीईटी म्हणजे आपली सीईटी 2016 ला विचारला. काय म्हणतात ते, इफ N represents total number of asymmetric carbon atoms in a compound, the possible number of optical isomers of the compound is. बघा, तर आता मी जे आपण स्टिरिओकेमिस्ट्री बद्दल बोललो मी तुम्हाला, जी आपला प्लेन पोलराइज लाईट लागते, निकोल प्रिझम लागतो वगैरे वगैरे वगैरे, त्याच्या संदर्भातच क्वेश्चन आहे, पण हा कसा आहे ऍप्लिकेशन लेवलला आहे. ओके, निकोल प्रिझम कशा बेसिक आपले जे डिव्हाइसेस असतात त्याच्यासाठी तो लागतोय, त्याचा इन्स्ट्रुमेंटेशन मध्ये आहे तो पार्ट. ओके, आता आपण त्याचं ऍप्लिकेशन रिझल्ट आपल्याला आले, हा कंपाऊंड आहे, कळलं. तर ते काय म्हणतात, इफ एन रिप्रेझेंट टोटल नंबर ऑफ असिमेट्रिक कार्बन. ही भांगड काय आहे तर तुम्ही शिकलेलं असणार, असिमेट्रिक कार्बन हे बरे कळलं होतं, असेल एन असेल नंबर ऑफ असिमेट्रिक कार्बन, तर त्याचे ऑप्टिकल आयसोमर किती तयार होतील. तर ऑप्टिकल आयसोमर म्हणजे काय, तर पहिल्यांदा आपण असिमेट्रिक कार्बन म्हणजे काय पहिले बघूया. असिमेट्रिक कार्बन म्हणजे काय, असा कार्बन, आता कार्बनची व्हॅलेन्स किती असते 4, म्हणजे कार्बनला नेहमी 4 भाऊ लागतात बरोबर, आपल्या 4 मित्र लागतात नेहमी. नायट्रोजनला 3 लागतात, हायड्रोजनला 1 लागतो, ऑक्सिजनला 2 लागतात, जर ते न्यूट्रल स्टेटला असेल तर. हे सगळं तुम्हाला माहिती आहे. ठीक आहे, तर कार्बनला 4 लागतात. तर असिमेट्रिक कार्बन म्हणजे काय, असा कार्बन ज्याच्याकडे 4 जण आहेत, ते 4 वेगळ्या प्रकारचे मित्र आहेत, म्हणजे ए आहे, दुसरा बी आहे, दुसरा सी आहे, चौथा डी आहे. 4 ए नाहीये किंवा 2 ए नाहीये, 2 डी 2 बी नाहीये, 4 वेगळे, त्याला काय म्हणायचं असिमेट्रिक कार्बन. त्याच्यावरती असं ऍस्ट्रिक करतात, तयार करतात, त्याला म्हणायचं असिमेट्रिक कार्बन. तर त्याची स्पेशल प्रॉपर्टी आहे, तो काय करतो, प्लेन पोलराइज लाईटला वेगळ्या प्रकारे ढकलतो. त्याच्यामध्ये परत असं 2 आयसोमर्स असतात, एकामध्ये डेक्स्ट्रो असतो, तो पॉझिटिव्ह साईडला म्हणजे क्लॉकवाईज रोटेट करतो एक पर्टिक्युलर अँगल मध्ये प्लेन पोलराइज लाईटला, आणि दुसरा असतो तो लिओ असतो, तो काय करतो अँटी क्लॉकवाईज रोटेट करतो. ओके, त्याला म्हणतात निगेटिव्ह आयसोमर, डेक्स्ट्रो कळलं. डेक्स्ट्रो काय करतो पॉझिटिव्ह साईडला रोटेट करतो प्लेन पोलराइज लाईट, आणि लिओ काय करतो निगेटिव्ह साईड म्हणजे म्हणण्यापेक्षा अँटी साईडला, अँटी क्लॉकवाईज आणि अँटी क्लॉकवाईज. कळलं तुम्हाला. तर असिमेट्रिक कार्बन म्हणजे पहिलं तुम्हाला कळायला पाहिजे की कार्बन हॅव्हिंग 4 डिफरंट ग्रुप्स, तोच फक्त ऑप्टिकल ऍक्टिव्हिटी दाखवू शकतो. समजा इथे डी जागी ए असेल तर तो दाखवू शकत नाही. आणि हे आपल्या मेडिकल सायन्समध्ये म्हणजे ऍक्च्युली म्हणजे फार्मसीमध्ये याचा फार उपयोग होतो. म्हणजे ड्रग सेम असतात, म्हणजे सगळ्याचं मॉलिक्युल सगळं सेम असतं, फक्त याचं हे असतं डेक्स्ट्रो, किंवा एक डेक्स्ट्रो असतो एक लिओ असतो, आणि त्याच्यामध्ये जी बायोलॉजिकल ऍक्टिव्हिटी बदलते. म्हणजे एक डेक्स्ट्रो एक रोग बरा करेल आणि लिओ दुसरा रोग बरा करेल. त्याच्यामध्ये तेवढेच कार्बन आहेत, तेवढे हायड्रोजन, सगळं सेम आहे, फक्त त्यांची 3 डायमेन्शनल अरेंजमेंट अराउंड द कार्बन ॲटम इज डिफरंट, अँड दॅट इज व्हॉट द स्पेस केमिस्ट्री, स्टिरिओकेमिस्ट्री. याच्या रिलेटेड हा प्रॉब्लेम आहे. तर आपण प्रॉब्लेमकडे येऊया. तर फंडामेंटल नॉलेजसाठी तुम्हाला हे 2-3 गोष्टी मी सांगितल्या. ठीक आहे. आता ते काय म्हणतात, जर एन रिप्रेझेंट नंबर ऑफ असिमेट्रिक कार्बन, तर त्याचे ऑप्टिकल आयसोमर किती होतील तयार, असं ते म्हणता येते. तर ह्याचं तुम्हाला हे डायरेक्ट ऍक्च्युअली हे पार्ट पाहिजे तुम्ही शिकला पण असाल, तर डायरेक्ट फॉर्म्युला आहे 2n, म्हणजे हे आन्सर सी आहे. डोळे दाखवून तुम्हाला यायचं. किती सोपा क्वेश्चन तरी विचारला होता बघा, तुम्हाला पण असे सोपे क्वेश्चन येऊ शकतात. तर तुम्हाला 2n नाही, कन्फ्युजन होता कामा नाही, किंवा 2n पण नाहीये. 2n, n म्हणजे काय, नंबर ऑफ असिमेट्रिक कार्बन. आता समजा हा एक तुम्हाला कंपाऊंड दाखवतो, फॉर एक्झाम्पल इथे समजा इथे क्लोरीन आहे, इथे फ्लोरीन आहे, इथे ब्रोमिन आहे, इथे आयोडीन आहे समजा. तर काय तुम्ही बघायचं पहिल्यांदा, हा असिमेट्रिक आहे का, तर आहे, 4 वेगळे ग्रुप आहेत, म्हणजे हा असिमेट्रिक. किती आहेत कार्बन, एकच आहे कार्बन असिमेट्रिक, म्हणजे n इज इक्वल टू 1, म्हणजे किती होतील तयार त्याचे आयसोमर, ऑप्टिकल आयसोमर 2n म्हणजे 2 दॅट इज इक्वल टू 2:1, म्हणजे किती तयार होतील 2. एक डेस्ट्रो असेल, एक लिओ असेल, संपला विषय. तर 2n आयसोमर असतात. देन परत हा पण सीईटीचा क्वेश्चन आहे बघा, एमएसटी सीईटी 2017. पण याच्यामध्ये कसं विचारलंय, तुम्हाला मॉलिक्युल लिहिता यायला पाहिजे, पण हा सोपा आहे खरं, म्हणजे खूपच बेसिक लेवलला क्वेश्चन आहे, पण तुम्ही तिथपर्यंत पोहोचला पाहिजे. तुम्ही क्वेश्चन बघा तुम्ही घाबरून जाल, कारण काय असते बघा, प्लस म्हणजे हा डेक्स्ट्रो आहे, 2 मिथाइल ब्युटेन 1 पोल अँड -2 मिथाइल ब्युटेन 1 पोल हॅव डिफरंट व्हॅल्यूज फॉर विच प्रॉपर्टी. बघा क्वेश्चन बघू एखादा घाबरून जाईल, पण हा क्वेश्चन एकदम फुलिश आहे, तुम्हाला सांगतो.
कारण ज्याने व्यवस्थित 12वीचा अभ्यास केला आहे त्याला हा क्वेश्चन एक म्हणजे इमिजिएट म्हणजे एका मोमेंटला तो म्हणे अरे इथे त्यांनी प्लस मायनस दिलाय म्हणजे काय आहेत हे काय आहेत ऑप्टिकल आयसोमर आहेत. ऑप्टिकल आयसोमर तर ऑप्टिकल आयसोमर कसे काय डिफर होतात बघा ते काय म्हणतात हॅव डिफरंट व्हॅल्यूज फॉर विच प्रॉपर्टी. एकच प्रॉपर्टी वेगळी असते तुम्हाला मग अशी म्हणालो एकच प्रॉपर्टी वेगळी असते बाकी सगळ्या प्रॉपर्टी सेम असतात. म्हणजे त्यांचा बॉइलिंग पॉईंट सेम असतो. इथे बघा याचा आन्सर पर्यंत आता मी लगेच येतोय बघा. बॉइलिंग पॉईंट सेम असतो त्यांचं रिलेटिव्ह डेन्सिटी सेम असते रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स सेम असतो फक्त स्पेसिफिक रोटेशन सेम नसतं. म्हणजे त्याचा आन्सर काय आहे डी. हे तुम्हाला कळायला पाहिजे. एक काय करेल क्लॉकवाईजला रोटेट करेल आणि दुसरा काय करेल अँटी क्लॉकवाईजला रोटेट करेल. म्हणजे याच्यामध्ये प्लस डेक्स्ट्रो जो आहे तो हा क्लॉकवाईजला रोटेट करेल प्लेन पोलराइज्ड लाईटला आणि हा अँटी क्लॉकवाईजला डिरेक्शनला रोटेट करेल म्हणून त्याचं मायनस आपण पकडतो व्हॅल्यू त्याची. म्हणजे याच्यावर तुम्हाला 2 मिथाइल ब्युटेन 1 ओल लिहायची गरजच नाही आहे. पण दिसताना असं दिसतं की बापरे हा क्वेश्चन कसा लिहू बाबा मला स्वच्छ लिहिता येत नाहीये तर असं काय नाहीये. फक्त तुम्हाला प्लस मायनस बघेल जो मुलगा तो लगेच क्लिक होईल की हा काय आहे ऑप्टिकल आयसोमर आहे. आणि ऑप्टिकल आयसोमर कशाने डिफर होतात सगळं सेम असतं स्ट्रक्चर मॉलिक्युल एव्हरीथिंग इज सेम. त्यामुळे बॉइलिंग पॉईंट पण सेम रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स एव्हरीथिंग सेम फक्त एकच फरक त्याच्यामध्ये असतो प्लेन पोलराइज्ड लाईट जर आपण त्यातनं पास केली तर एक काय करेल क्लॉकवाईज डिफ्लेक्ट करेल एक पर्टिक्युलर अँगलला आणि दुसरा मॉलिक्युल काय करेल अँटी क्लॉकवाईज डिफ्लेक्ट करेल निगेटिव्ह साईडला. त्याच्यावरून आपल्याला कळतं की हे वेगळे कंपाऊंड आहेत बाबा ह्याची बायोलॉजिकल ऍक्टिव्हिटी वेगळी आहे वेगवेगळ्या डिसीजसाठी वापरले पाहिजे. फॉर एक्झाम्पल कळलं तुम्हाला. तर असे हे फंडामेंटल क्वेश्चन ते विचारतात. त्यानंतर हा केमिकल प्रॉपर्टीवरती हा सीईटीचाच क्वेश्चन आहे बघा. केमिकल प्रॉपर्टी एकदम फंडामेंटल क्वेश्चन आहे पण तो इतका सहज येणार नाहीये. ज्याने व्यवस्थित ते केलं आहे इंडक्टिव्ह इफेक्ट म्हणजे काय रेझोनन्स इफेक्ट म्हणजे काय इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक इफेक्ट म्हणजे काय त्याला हा क्वेश्चन व्यवस्थित येईल. हा पण सीईटी 2013ला विचारलेला क्वेश्चन आहे. काय विचारलंय विच ऑफ द फॉलोइंग अल्किल हॅलाइड इज मोर रिएक्टिव्ह टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन. काय रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन आहे. कळलं का तुम्हाला. म्हणजे न्यूक्लियोफाईल येतो आतमध्ये. न्यूक्लियोफाईल म्हणजे काय त्याच्यावरती काय असतं निगेटिव्ह चार्ज असतं म्हणजे इलेक्ट्रॉन पेअर असते. आता न्यूक्लियोफाईल कुठे ऍड होईल जिकडे कुठेतरी काय असेल अट्रॅक्शन कुठे असेल पॉझिटिव्ह साईडकडे असेल अट्रॅक्शन. कळलं तुम्हाला. मग आता तुम्हाला इथे मॉलिक्युलकडे या तुम्ही कुठे न्यूक्लियोफिलिक अटॅक व्यवस्थित होईल हा इथे होईल ए ला होईल जिथे फ्लोरीन आहे बी जिथे क्लोरीन आहे सी जिथे ब्रोमीन आहे आणि डी जिथे आयोडीन आहे. कुठे तो व्यवस्थित अटॅक होईल त्याचा इझिली. ओके तर तुम्हाला याच्यासाठी काय माहिती पाहिजे त्याची इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटी ट्रेंड माहिती पाहिजे. सगळ्यात इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह कोण आहे फ्लोरीन एक नंबरचा इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह जास्त इलेक्ट्रॉन खेचतो आपल्याकडे. नंतर फ्लोरीन नंतर क्लोरीन त्याने ते व्यवस्थित दिले बघा खूप तुमचा त्रास कमी करून ठेवलाय. क्लोरीन क्लोरीन नंतर तिसरा आहे तो ब्रोमीन आणि चौथा आहे तो आयोडीन. ही आपली इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटीची ऑर्डर आहे. क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन. क्लोरीन सगळ्यात इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह जास्त इलेक्ट्रॉन खेचून घेणार आपल्याकडे. त्याच्यानंतर क्लोरीन घेणार त्याच्यानंतर ब्रोमीन आणि शेवटी आयोडीन. ओके याचा अर्थ काय होतो जर इनकमिंग न्यूक्लियोफाईल जर असेल येणार असेल आतमध्ये तर जास्त इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह असेल तर त्याला रिमूव्ह करणं फार कठीण असतं. कळलं. जो कमीत कमी इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह असेल ना कमीत कमी खिचून घेतले आपल्याकडे इलेक्ट्रॉन्स तो इझिली रिमूव्ह होईल. तर तो त्याच्यामध्ये कोण आहे आयोडीन. मग तो आयोडीनला सहज रिप्लेस करेल रादर दॅन ब्रोमीन क्लोरीन और फ्लोरीन. तो आन्सर काय येईल डी. आन्सर डी येईल. ठीक आहे. कळलं तुम्हाला फंडामेंटल क्वेश्चन्स आहेत. तुम्हाला काही प्रॉब्लेम्स डाऊट असेल तर मला कधी पण विचारा. त्यानंतर 24वा क्वेश्चन हा मगाशी तुम्हाला मी सांगितलं होतं बघा सीईटीला विचारला क्वेश्चन बघा. मगाशी ज्या मी रिॲक्शन एक्सप्लेन केल्या त्यामध्ये तुम्हाला मी इथे आय एम्फसाइज्ड स्पेसिफिकली जस्ट लिसन टू दिस ऍक्शन ऑफ अल्कोहोलिक अमोनिया काय करतो बघा काय गेम करतो या कंपाऊंडचा. कंपाऊंड काय आहे कंपाऊंड काय बघा टर्जरी ब्युटिल ब्रोमाइड. तुम्हाला मगाशी म्हटलं होतं क्लासिफिकेशन मध्ये सांगितलं तुम्हाला हा किती डिग्री आहे 3 डिग्री आहे. 3 डिग्री का कारण हा ब्रोमीन अशा कार्बन लाटायचा आहे जो 3 वेगवेगळ्या कार्बन लाटायचा आहे. म्हणजे ह्या म्हणायचं टर्शरी TRT किंवा 3 डिग्री. हा जर दोघांना फक्त असला असता आणि इथे हायड्रोजन असलं असतं तर सेकंडरी म्हणजे 2 डिग्री आणि फक्त एकाला लाटायचं असेल तर प्रायमरी. सायमल्टेनियसली आपण सगळ्या कन्सेप्ट एकत्र शिकू शकतो अशा.
तर आता आपण आपल्या क्वेश्चनकडे येऊया. ते काय म्हणताय, जर समजा हा टर्जरी ब्युटिल ब्रोमाइड आहे. ब्युटिल का, कारण 4 कार्बन आहे आणि याला म्हणायचं टर्जरी पोझिशन. असे जेव्हा कार्बनला 3 कार्बन आहे टर्जरी म्हणतात. ठीक आहे. तर टर्जरी ब्युटिल ब्रोमाइड बरोबर जर मी अल्कोहोलिक अमोनिया ऍड केलाय आणि ते हीट दिली बघा, हीट करून -HBr झालं, तर वाय तयार होतं. व्हॉट इज वाय? व्हेरी इझी. तुम्हाला मगाशी सांगितलं. तर हे काय होतं, डायरेक्टली तो रिप्लेस करतो. कोणाला? ब्रोमिनला रिप्लेस करतो. कशाने करेल रिप्लेस सांगा? NH2 ने करेल. कारण NH3 मध्ये NH2 हा न्यूक्लिओफाइल आहे. डायरेक्टली तो इथे NH2 ऍड करेल. NH2 ब्रोमीन रिप्लेस बाय अमोनिया असं होईल. अमोनिया म्हणजे NH2. कळलं का? NH2 मायनस याच्यामध्ये असतं. NH2 मायनस H+. तर इथे एक कंपाऊंड. आता ह्या कंपाऊंडचं नाव काय? तर बघा ना, 1 2 3 लॉंगेस्ट चेन ही झाली. ही लॉंगेस्ट चेन म्हणजे हा 1 कार्बन, हा 2 आणि हा 3. म्हणजे काय आलं? 2 अमिनो 2 मिथाइल प्रोपेन. त्यांनी सांगायची गरज नाही मला. 2 अमिनो 2 मिथाइल प्रोपेन म्हणजे आन्सर सी यायला पाहिजे. तरी तुम्हाला फसवण्यासाठी बघा ट्रॅप लावून ठेवले बघा. तुम्हाला सहज त्याचं उत्तर देत नाहीत ते. तुम्हाला पहिला प्रोडक्ट गेस करायला पाहिजे. ही पहिलं तुमची कसोटी आहे. दुसरी कसोटी तुम्हाला IUPAC नॉर्मल माहिती पाहिजे. कळलं? तर IUPAC नॉर्मल काय करायला पाहिजे? 1 2 3 ही लॉंगेस्ट चेन. सेकंड पोझिशनला अमिनो आणि मिथाइल आहे. मग आता काय झालं? 2 ग्रुप आले बघा सेकंड पोझिशनला. एक आला अमिनो आणि दुसरा आला काय? दुसऱ्या पोझिशनला मिथाइल. मग दोघांमध्ये कॉम्पिटिशन सुरू झाली. तर आपण त्यावेळी काय करतो? अल्फाबेटिकली ऑर्डर करतो. अल्फाबेटिकली बघितलं तर अमिनो पहिला येतो आणि मिथाइल नंतर येतो. म्हणून काय केलं पाहिजे आपण? 2 अमिनो 2 मिथाइल वाला ऑप्शन घेतलं पाहिजे. 2 मिथाइल 2 अमिनो म्हणजे चुकलं. ते ऑप्शन त्यांनी दिलं असणार बघा. हे दिलंय बघा. 2 मिथाइल प्रोपेन 2 अमाइन दिलंय म्हणजे हे चुकलं. 2 मिथाइल प्रोपेन तर त्यांनी एकदम चुकलंय. ब्युटीन चुकलं. ब्युटीन 2 अमिनो 2 मिथाइल प्रोपेन. कळलं तुम्हाला? 2 अमिनो 2 मिथाइल प्रोपेन. दॅट इज करेक्ट आन्सर. म्हणजे सीईटीला बघा असे क्वेश्चन विचारतात. म्हणजे तुम्ही हा हॅलोजन डेरिव्हेटिव्हचा चॅप्टर आहे तो व्यवस्थित करा. तुम्हाला याच्यावरचे क्वेश्चन येत आहेत बघा इथे. ओके. किती झालं रे? ऑलरेडी पॉज झाले का? ऑलरेडी पॉज केले. ओके ओके. 5 मिनिट आहेत ना अजून? ओके. तर अजून 5 मिनिट्स आहेत बघा. आपण यातला महत्वाचा पार्ट हॅलोजन डेरिव्हेटिव्ह मधला त्याला आपण म्हणतो SN1 SN2 रिएक्शन्स. SN1 SN2 त्याच्यावर आपण क्वेश्चन ते विचारतात. तर हे 2 क्वेश्चन सेम कन्सेप्ट वरती आहे. एक JEE वर विचारलेला आहे आणि हा कुठल्या एका CET-ला विचारलेला आहे. ठीक आहे. मग ते बघूया आपण. तर बघा SN2 रिएक्शन म्हणजे काय? तर बायमॉलिक्युलर न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन आणि SN1 म्हणजे काय? युनिमॉलिक्युलर न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन. SN2 म्हटल्यानंतर तुम्हाला पहिलं लक्षात द्यायला पाहिजे ही रिएक्शन ही प्रायमरी हॅलाइडची आहे. म्हणजे असं काहीतरी होतं बघा. CH3Cl प्लस KOH किंवा OH मायनस असेल तर तो काय करतो? त्याला सबस्टिट्यूट करतो CH3OH असं काहीतरी करतोय का? प्लस काहीतरी KCl वगैरे असं काहीतरी होतं फॉर्म. बरोबर ना? मग हे काय? न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन आहे. आणि ही कोणाची रिएक्शन आहे? ही प्रायमरीची खरी रिएक्शन आहे. म्हणजे प्रायमरी अल्किल हॅलाइड ह्याला व्यवस्थित रिस्पॉन्ड करतो. आणि SN1 जी आहे ही SN2 देते मी. SN2 आणि SN1 जी आहे ही कोणाची आहे? टर्जरीची आहे. ही प्रायमरीची एवढी प्रॉपर्टी नाही. म्हणजे टर्जरी म्हणजे काय? असं समजा असं असेल. क्लोरीन अशा कार्बनला अटॅच आहे 3 कार्बनला परत अटॅच आहे. म्हणजे इथे मला मिथाइल, इथे मिथाइल, इथे मिथाइल. कळलं मला? टर्जरी ब्युटिल क्लोराइड ही कोणाची ती प्रॉपर्टी आहे? SN1 ची आहे. आणि SN2 ची काय? प्रायमरी. ठीक आहे तुम्हाला? तर ते काय विचारतायत? इन SN2 रिएक्शन्स द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिव्हिटी फॉर द फॉलोइंग कंपाऊंड्स. आता ती कंपाऊंड दिली बघा. इथे दिलंय मिथाइल क्लोराइड दिलंय, इथे इथाइल क्लोराइड दिलंय, इथे प्रोपाइल क्लोराइड दिलंय आणि इथे टर्जरी ब्युटाइल क्लोराइड दिलंय. तर ते म्हणतायत की याच्यामध्ये कुठली म्हणजे रिॲक्टिव्हिटीची ऑर्डर काय असेल? म्हणजे सगळ्यात जास्त रिॲक्ट कोण होईल फास्ट? त्याची ऑर्डर सांगा. पहिलं कोण होईल जास्त फास्ट, त्याच्यानंतर कोण, त्याच्यानंतर कोण, प्रेफरन्स कोणाकोणाला जाईल? तर तुम्हाला मी म्हटल्याप्रमाणे SN2 रिॲक्शन ही कोणाची रिॲक्शन आहे? प्रायमरीची आहे. प्रायमरी नंतर कोण येणार? सेकंडरी. नंतर येणार टर्जरी. कळलं तुम्हाला? तर आता याच्यामध्ये शोधून काढूया आपण कुठली कुठली कोण कोण आहेत ते.
हा मिथाइल क्लोराईड आहे, हा पहिला झाला मिथाइल क्लोराईड, हा झाला प्रायमरी इथाइल क्लोराईड, नंतर हा सेकंडरी झाला आयसोप्रोपाइल म्हणजे सेकंडरी, आणि हा झाला टर्जरी. असे आहेत ते. ठीक आहे. मग आता याची ऑर्डर कशी येईल? सगळ्यात बेस्ट हा असणार आहे. मिथाइल क्लोराईड जिथे आहे, कारण त्यांनी कसं दिलं आहे, डिक्रीजिंग ऑर्डर दिली आहे. जो जास्त रिॲक्टिव्ह आहे तो पहिला येणार आहे, कारण त्यांनी डिक्रीज ऑर्डर दिली आहे, आणि म्हणजे डिसेंडिंग म्हणतो आपण त्याला. ठीक आहे. हायएस्ट तिची रिॲक्टिव्हिटी तो पहिला येणार. तर म्हणजे मिथाइल क्लोराईड पहिला कुठे आहे ते सगळे ऑप्शन बघायचे, बाकी सगळे बघून टाकायचे. म्हणजे ऑप्शन नंबर सी आणि ऑप्शन नंबर डी कॅन्सल होतील, कारण त्यामध्ये इथाइल दिसतंय आणि इथे डाय इथाइल दिसतंय, म्हणजे हे चुकलंच म्हणजे. मिथाइल क्लोराईड वाले ए आणि बी आहे, ह्या दोघांमध्ये कॉम्पिटिशन लागली आहे, ए आणि बी मध्ये तुम्हाला चॉईस करायचं आहे. तर आपण काय ठरवलं होतं, पहिलं मिथाइल क्लोराईड, नंतर इथाइल क्लोराईड असायला पाहिजे, म्हणजे ऑप्शन बी करेक्ट असलंच पाहिजे. कळलं? कारण इथे काय होत आहे, इथे काय दिलंय त्यांनी बघा, हा आहे तो प्रोपाईल आहे, आयसोप्रोपाईल आहे. आयसोप्रोपाईल म्हणजे हा झाला सेकंडरी, हा सेकंडरी, आणि इथाइल म्हणजे हा प्रायमरी, हा सेकंडरी आहे, हा प्रायमरी आहे. म्हणजे कळलं तुम्हाला? बाकी दोघांमध्ये सेमच मॉलिक्युल आहे, मिथाइल क्लोराईड, पण इथे याच्याकडे सेकंडरी दिलाय ह्या ऑर्डरमध्ये, आणि ह्याच्यामध्ये प्रायमरी. ओके. मग ऍक्टिव्हिटी कोणाची जास्त असते? मिथाइल नंतर प्रायमरीची, नंतर सेकंडरीची, नंतर टर्जरीची असते. ओके. मग हा प्रायमरी, नंतर हा सेकंडरी आहे बघा. क्लोरीन अशा कार्बनला अटॅच आहे, दोघांना अटॅच आहे, म्हणजे हा सेकंडरी, आणि हा क्लोरीन अशा कार्बनला अटॅच आहे, तो आणि तिघांना अटॅच आहे, म्हणजे हा टर्जरी. म्हणजे मिथाइल प्रायमरी सेकंडरी टर्जरी, म्हणजे ही ऑर्डर बरोबर आहे. तर तुम्हाला फॉर SN2 रिॲक्शन. तसं 26 नंबर क्वेश्चन जो आहे त्याच्यामध्ये काय विचारलं त्यांनी, दी करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिॲक्टिव्हिटी ऑफ द फॉलोइंग आयोडाइड्स इन SN2 रिॲक्शन. SN2 रिॲक्शनच आहे. SN2 रिॲक्शन मध्ये सेम ट्रेंड असतो. कळलं? पहिलं मिथाइल आयोडाइड, नंतर मग सेकंडरी आयोडाइड, नंतर मग नंतर प्रायमरी, मिथाइल नंतर प्रायमरी, नंतर सेकंडरी, नंतर टर्जरी, अशी रिॲक्टिव्हिटीची ऑर्डर असते. सगळ्यात जास्त कोणाची असते? मिथाइलची असते, म्हणजे प्रायमरीची असते. मग याच्यामध्ये प्रायमरी कोण आहे? हा प्रायमरी आहे बघा इथे. हा आयोडीन कोणाला अटॅच आहे? अशा कार्बनला अटॅच आहे जो परत एकालाच अटॅच आहे परत, म्हणजे हा प्रायमरी आहे. हा आयोडीन अशा अटॅच आहे जो परत तिघांना अटॅच आहे, म्हणजे हा टर्जरी झाला. आणि इथे हा आयोडीन अशा कार्बनला अटॅच आहे जो दोघांना परत अटॅच आहे, म्हणजे हा सेकंडरी झाला. म्हणजे हा प्रायमरी आहे, हा सेकंड टर्जरी आहे आयोडाइड, आणि हे सेकंडरी आयोडाइड आहे. तर आपला सिक्वेन्स काय असतो? आपला सिक्वेन्स असा असतो की पहिलं प्रायमरी हायएस्ट असतं रिॲक्टिव्हिटी, नंतर सेकंडरीची असते, आणि नंतर टर्जरीची असते. ओके. मग प्रायमरी म्हणजे ऑप्शन नंबर आय, नंतर सेकंडरी म्हणजे ऑप्शन नंबर आय म्हणजे 3, आणि टर्जरी कुठे आहे? ऑप्शन नंबर 2 ला आहे. हे ऑप्शन नंबर कुठे असते बघा? 1, 3, 2. हे काय? 1, 2, 3 हे नाही, 1, 3, 2 म्हणजे ऑप्शन बी इज करेक्ट. 1, 3, 2 आपलं इथे मिळालं, प्रायमरी सेकंडरी टर्जरी. गॉट इट? तर तुम्हाला हे कळायला पाहिजे, पहिलं बेसिक फंडा तुम्हाला माहित पाहिजे की SN2 मध्ये हे आहे, कोणाचा रेट जास्त असतो? पहिला अल्किल हॅलाइडचा म्हणजे मिथाइल सगळ्यात हायएस्ट, नंतर इथाइलचा, नंतर मग आयसोप्रोपाइलचा, नंतर मग आयसोब्युटाइलचा असतो, नंतर मग ते टर्जरी ब्युटाइलचा असतो. मिथाइल प्रायमरी सेकंडरी टर्जरी. आणि SN1 मध्ये उलटा क्रम होतो. टर्जरी SN1 मध्ये टर्जरी पहिलं येतं रिॲक्टिव्हिटी, नंतर येतं सेकंडरीचं, नंतर येतं प्रायमरीचं, आणि नंतर येतं मिथाइल कॅटायन. कळलं? म्हणजे SN2च्या एक्झॅक्टली उलट होतं टर्जरीचं, असं तुम्ही लक्षात ठेवा. कळलं? असं आपण ते क्वेश्चन विचारू शकता. आता याच्यामध्ये बघा काय विचारलंय, लास्ट क्वेश्चन घेऊया. लास्ट क्वेश्चन घेऊन आपण थांबूया. सीईटीचा क्वेश्चन आहे, आणि हे खूप सोपं आहे, एका वाक्यात मला उत्तर देता येईल. दोन्ही क्वेश्चनची मी आता उत्तर देऊन संपवतो इथे. हायड्रोजन डेरिव्हेटिव्ह बघा काय म्हणतात. 28 नंबरचा क्वेश्चन. इन अल्कलीन हायड्रोलायसिस ऑफ टर्शरी ब्युटाइल ब्रोमाइड द ऑर्डर ऑफ रिॲक्शन विथ रिस्पेक्ट टू न्यूक्लियोफाइल इज. बघा हा सीईटी 2013 विचारलाय, म्हणजे तुम्हाला असा क्वेश्चन येऊ शकतो. तुम्ही हा सिरियसली क्वेश्चन घ्या. काय म्हणतात ते? अल्कलीन हायड्रोलायसिसचं टर्शरी ब्युटाइल ब्रोमाइड, म्हणजे ही रिॲक्शन SN1 आहे का? कारण टर्शरी ब्युटाइल म्हटलं ते. टर्शरी ब्युटाइल म्हणजे काय? कार्बन अटॅच टू 3 डिफरंट कार्बन. ओके, त्याला म्हणायचं टर्जरी. ओके, कार्बन अटॅच टू 3 डिफरंट कार्बन म्हणजे त्याला टर्जरी म्हणायचं. आणि त्याचं अल्कलीन हायड्रोलायसिस म्हणजे काय? याच्यामध्ये KOH ऍड करतात ते, बरोबर. मग काय होतं? हा Br रिप्लेस बाय KOH, आणि काय होतं? असं कंपाऊंड तयार होतं, Br रिप्लेस बाय OH. ह्याला म्हणायचं काय? SN1 रिॲक्शन. म्हणजे ही रिॲक्शन SN1 आहे, तुम्हाला
कशावरून कळलं पाहिजे? कंडिशन वरून. म्हणजे टर्जरी ब्युटाइल म्हटलं आणि अल्कलीन म्हटलं की ही एसिड रिएक्शन ही पहिली कळलं पाहिजे मला, तर तुम्हाला याचा आन्सर येईल. तर ते काय म्हणताय, द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू न्यूक्लिओफाईल इज, बघा विथ रिस्पेक्ट टू न्यूक्लिओफाईल. आता न्यूक्लिओफाईल मध्ये काय आहे? KOH, म्हणजे OH न्यूक्लिओफाईल आहे, म्हणजे न्यूक्लिओफाईल इथे आहे. तर आता कसं असतं बघा, ह्याचा रेट जो असतो, रेट ऑफ द रिएक्शन ऑफ दिस रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू, ही एसिड रिएक्शन ना, डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू ह्याच्याशी असतो, कोणाशी? टर्जरी ब्युटिल ब्रोमाइड. कळलं? टर्जरी ब्युटिल ब्रोमाइडशी कॉन्सन्ट्रेशनवर डिपेंड असतो, म्हणून त्याला SN1 रिएक्शन म्हटलं. एकावर डिपेंड असतो. कळलं? रिएजंटवर डिपेंड नसतो. तुम्ही किती पण ऍड करा, रिएक्शन रेट चेंज होत नाहीये. तर रेट कोणाबरोबर चेंज होतोय? टर्जरी ब्युटिल ब्रोमाइड बरोबर, म्हणून त्याला SN1 म्हटलंय. म्हणजे याचा अर्थ KOH बरोबर तो काय होतोय, म्हणजे न्यूक्लिओफाईलच्या कॉन्सन्ट्रेशन संबंध नाही. मग आता ते काय विचारतायत, इन अल्कलीन हायड्रोलायसिस ऑफ टर्जरी ब्युटिल ब्रोमाइड the order of reaction with respect to nucleophile is of course 0, because ह्या फॉर्म्युलामध्ये टर्जरी ब्युटाइल ब्रोमाइड इज 1 आहे आणि इथे KOH नाहीये, म्हणजे ते 0 आहे. कळलं तुम्हाला? इथे तुम्हाला फसवणार ते. विथ रिस्पेक्ट टू टर्जरी ब्युटिल ब्रोमाइड इट इज 1, बट विथ रिस्पेक्ट टू न्यूक्लिओफाईल इट इज 0. हे सोपा क्वेश्चन होता, पण तुम्हाला ते माहिती पाहिजे, नॉलेज. ओके. आणि शेवटचा क्वेश्चन घेऊया 29 नंबरचा, तो त्याच्या रिलेटेडच आहे. म्हणून अल्कलीन हायड्रोलायसिस ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड्स लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ रेसिमेट. रेसिमेट म्हणजे काय? इट इज अ मिक्सचर ऑफ डेक्स्ट्रो प्लस आयसोमर अँड लिओ मायनस आयसोमर. ह्याचं इक्विमोलार मिक्सचर जर असेल 50% हे आणि 50% हे, त्याला काय म्हणायचं? रेसिमिक मिक्सचर. आता रेसिमिक मिक्सचर जे आहे ते leads to formation of racemate. Alkyl hydroxide which among the following leads to racemate. तर हा क्वेश्चन आपण उद्या टाकलं करूया, कारण याची रिएक्शन पूर्ण लिहावी लागेल, तेवढं आपल्याला आता वेळ नाहीये. कळलं? इथे आपण वाइंड अप करूया. पण थोडक्यात तुम्हाला सांगतो, रेसिमेट म्हणजे काय? डेक्स्ट्रो लिओ हे 50-50% असले पाहिजे. आता कोणापासून तयार होईल हे आपण बघूया. तुम्ही याचा स्क्रीनशॉट काढून घ्या आणि घरी सॉल्व्ह करण्याचा प्रयत्न करा, कारण हा क्वेश्चन MHCET 2014 ला विचारलाय. थोडा इझी पण आहे, पण थोडा सोपा पण, एकदम सोपा पण नाहीये, कारण तुम्हाला सगळे 4 सत्य लिहिता यायला पाहिजे. लिहिता येऊन तुम्हाला कोणाकडे हे फॉर्म होईल, एस्टिमेट फॉर्म होईल, हे तुम्हाला ओळखता यायला पाहिजे. तर तुम्हाला हा होमवर्क आहे. तुम्हाला मी उद्या हा प्रश्न सकाळी विचारीन 10 वाजता भेटू आणि त्यावेळी आपण हा क्वेश्चन सॉल्व्ह करू. तुम्हाला कोणाला काही डाऊट असतील तर तुम्ही चॅट बॉक्स मध्ये कधीही लिहू शकता, किंवा तुम्ही व्हॉट्सअप ग्रुपमध्ये लिहू शकता, किंवा माझा पर्सनल कॉन्टॅक्ट नंबर घेऊन मला पर्सनल कॉन्टॅक्ट पण करू शकता. कॉलेजमध्ये पण तुम्ही येऊ शकता. Okay, so thank you very much. Thanks for your patience. Be with us for all sessions. आणि तुम्ही लवकर तुम्ही चांगल्या मेरिटने, तुमचं पर्सेंटाईलने MHCET क्लिअर करून घ्या. थँक्यू.